Welcome to the 60th year Grand Brahmanami celebrations. We are in the last phase of the celebration of Ramnami. Today we have Dr. Sita Raman Iyer and group. The topic is 5 life lessons from the Ramayana for a healthy mind. Extremely interesting topic. கலியுகத்தில் இந்த மாதிரி அவர் வந்து I think I have heard him through his video, whatever he has said. It's really interesting. The next 2 hours I request all of you to put the mobile on silent mode. Listen to it. ஏன்னா இதெல்லாம் கிடைக்காது. 2 hours of actually you are going to be in a different world. Just give you a small background about Dr. Sita Raman Iyer. Actually விஜுன்ட்டு நாங்கள் தான் விஜுன் தான் தெரியும். நம்ம பையன் அவன் சமாஜத்தோட apart from being a doctor, he has been given training under Vidwan Sri S. Shankar Narayanan and later advanced training under Vidwan Sri Babu Rajashekaran. He has also undergone a decade of master level mentorship under Padma Vibhushan Sri Mayalapuram K. Shivaraman. It's a great achievement for him. He has accompanied both senior stalwarts and promising young Carnatic musicians in numerous concerts. He has performed not only in India, across internationally in United Kingdom and the UAE. On his professional background, he is a consultant psychiatrist and de-addiction specialist. You should watch his video. Actually, I would recommend all of you. And the way he actually presents his presentation, lectures, is absolutely mind-boggling. Diplomat of the National Board, New Delhi. He is currently practicing at Sion Hospital and at his private clinic in Ghatkopar. Public speaking, a sought-after speaker who regularly delivers motivational and mental health awareness talks to schools, colleges, and corporate organizations. This is what he is. The special initiative is creator of the thematic presentation, Music Spiritual Therapy, an innovative concept that blends classical music, spirituality, and psychotherapy in the unique concert experience. So that is Dr. Sita Raman for you. Next we have today's artist Sanjana Sita Raman. Wife and husband going to perform today. She is an All India Radio A-graded Carnatic vocalist from Mumbai with over 25 years of training under gurus like Vidushi Guru Late Sri T.R. Balamani, Vidushi Guru Srimati Shyamla Gopal Krishnan and Vidwan Sri K.N. Shashikaran. The most important thing is she has got an award from the Honorary President of India, Srimati Draupadi Murmu, and I think that is excellent, and that's from the Ministry of Culture, Government of India. She has been featured in many television and radio recordings and was one of the few Indian classical musicians who had performed and was featured in the G20 summit held in India in 2023. So I think that's again a marvelous achievement that she has done for her age. She is working as a clinical psychologist along with her husband, Dr. Sita Raman Iyer, who is a consultant psychiatrist. Husband and wife doing together a wonderful job for the humanity. Thank you so much for coming today. As requested by Dr. Sita Raman, he is going to introduce his other colleagues to the audience here. And without wasting much time, I would ask him to straight away start. Thank you so much. We have wonderful accompanying artists and we are extremely fortunate. Their music will do the talking, and about their accomplishments and their great achievements that they have done in their life, I will speak towards the end as well. And we begin this program. Thank you everyone for joining us today. इतिहास पुराणाभ्यां वेदं समुपब्रह्मयेत् भयेतल्पशुताद्वेदो मां
अयं प्रहरिष्यते कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखा आरुह्य कविता शाखा वन्दे वाल्मीकि कोकिलम् वन्दे वाल्मीकि कोकिलम् वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कविता वनचारिणः कविता वनचारिणः वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कविता वनचारिणः कविता वनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं शृण्वन् रामकथानादं शृण्वन् रामकथानादं शृण्वन् रामकथानादं शृण्वन् रामकथानादं याति परां गतिम् वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे दशरथात्मजे वेद प्राचेत सदासिद् वेद प्राचेत सदासिद् साक्षात् रामायणात्मना साक्षात् रामायणात्मना रामायणात्मना रामनाममु जन्मरक्षकमन्त्रं रामनाममु जन्मरक्षकमन्त्रं रामनाममु जन्मरक्षकमन्त्रं तामसमासेन भजिंपवे मनसा रामनाममु जन्मरक्षकमन्त्रं तामसमासेन भजिंपवे मनसा रामनाममु
జన్మరక్షక మంత్రం తామసమాసేక భజింపవే మనసా రామనామము. సోమ సూర్య నేత్రుడైన సోమ సూర్య నేత్రుడైన సోమ సూర్య నేత్రుడైన రామచంద్రునికి సరియెవరురా రామచంద్రునికి సరియెవరురా రామచంద్రునికి సరియెవరురా రామనామము. జన్మరక్షక మంత్రం తామసమాసేక భజింపవే మనసా రామనామము. కామకోటి రూప రామచంద్ర కామిత ఫలద రామచంద్ర కామకోటి రూప రామచంద్ర కామిత ఫలద రామచంద్ర జ్ఞాన స్వరూప రామచంద్ర జ్ఞాన స్వరూప రామచంద్ర జ్ఞాన స్వరూప రామచంద్ర రామ త్యాగరాజార్చిత రామచంద్ర త్యాగరాజార్చిత రామచంద్ర త్యాగరాజార్చిత రామచంద్ర రామనామము. జన్మరక్షక మంత్రం తామసమాసేక భజింపవే మనసా రామనామము. ராமநாமமோ ஜென்மரக்ஷக மந்திரம். நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் என்னென்னா ராமநாமத்தில் ஜன்ம ரக்ஷக மந்திரம். நம்மளுக்கு என்னெல்லாம் ஒரு விஷயம் பயமோ ஆசையோ எல்லாமே நம்ம ராமருக்கு சமர்ப்பணம்னு பண்ணினா அந்த ப்ரொடெக்ஷன் அவர் கொடுக்குறார். இது பிரமாணம் சொல்லியிருக்கு, நிறைய பெரியவா சொல்லியிருக்கா, நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம்தான். இதுக்கு மேலே நம்ம ராமர் காப்பாற்றுவார், ராமர் எல்லாத்தையும் பார்த்துப்பார்னு சொல்லிட்டு நம்ம வீட்டிலையும் உட்கார முடியாது. ஆன் அ டே டு டே பேசிஸ் வி ஹேவ் வேரியஸ் கமிட்மெண்ட்ஸ். நம்மளுக்கு ஒரு இடத்துக்கு போகணும், நிறைய இடத்த மீட் பண்ணணும். வேலையில் சில பேருக்கு ரொம்ப டென்ஷனாக இருக்கலாம், சில பேருக்கு ரொம்ப படிப்பில் பிரச்சனையாக இருக்கலாம், சில பேருக்கு வீட்டில் பிரச்சனையாக இருக்கலாம். இது எல்லாமே நம்ம ராமர் பார்த்துப்பான்னு ஒரு சரணாகதி பண்ணுறது உத்தமம். ஆனால் இது எல்லாமே நம்ம ஒரு நேவிகேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கைடும் வேணும். இட் இஸ் லைக் யூ பை அ கேஜெட். அந்த கேஜெட்டால் நீங்கள் என்ன வேணாலும் பண்ணலாம், பட் அந்த கேஜெட் ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்குன்னு ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சாஃப்ட்வேர், ஒரு மேனுவல் கிடைக்கும். அதே மாதிரி த ஒன் பியூட்டிஃபுல் திங் அபவுட் ராமாயணா, நீங்கள் வேதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா யஜுர்வேதமாக இருக்கட்டும், எந்த வேதமாக இருக்கட்டும், எல்லாமே உத்தமம். ஆனால் வேதத்தில் நம்ம இன்டர்பிரேட் பண்ணி ஓகே இந்த மேனுவலில் இப்படி எழுதிருக்கு, இப்படி நம்ம இருந்தால் நம்ம லைஃப்பில் சந்தோஷமாக இருக்கலாம், அந்த விஷயங்கள் நம்மளுக்கு அனுபவப்பட்டால் ஓகே, நம்ம ஞானம் இருந்ததுன்னா முடியும். ஆனால் ராமாயணம் மாதிரி ஒரு விஷயம் பகவானே சாக்ஷாத் இருந்து
நிறைய விஷயங்கள் பண்ணி காமிச்சு நம்மளுக்கு ஒரு ரோடு மேப்பாக கொடுக்குற போது இது நம்ம சைக்காட்ரியோ மென்டல் ஹெல்த்லையோ ஒரு விகேரியஸ் கண்டிஷனிங்னு சொல்லுவோம். இன்னொருத்தரை பார்த்து நம்ம கற்றுக்குறோம். அதுவும் யாரை பார்த்து கற்றுக்குறோம்? பரமாத்மாவை பார்த்து. ஸோ அதனால ராமநாமம் முக்கியம்தான். ராமாயணம் அதோட இன்னும் முக்கியமான விஷயமா இருக்குது. ஏன்னா ராமாயணத்தில் தான் நம்மளுக்கு ராமர் கிடைக்கிறார், ராமநாமம் கிடைக்கிறார், அண்ட் எல்லா விஷயமும் கிடைக்கிறது. அப்படி சொன்னால் ராமரோட ஸ்பெஷாலிட்டினா ராமாயணமோட ஸ்பெஷாலிட்டி சொல்லியாச்சு, ராமநாமமோட ஸ்பெஷாலிட்டி சொல்லியாச்சு. ராமரை பற்றியும் கொஞ்சம் ஏதாவது ஸ்பெஷாலிட்டி சொல்லி ஆகணுமே. ஸோ ராமர் எப்படின்னா அவர் தான் பகவான் தான் தெய்வம்னு காமிச்சிக்கதே இல்லை. ஒரு 2 இன்ஸ்டன்சஸில் காமிச்சுன்னு இருக்கார். அது தவிர ஹி ஹஸ் நெவர் வெண்ட் அவுட் ஆஃப் ஹிஸ் வே டு சே தட் ஹீ இஸ் த பரமாத்மா. அன்லைக் பகவத்கீதாவில் கிருஷ்ணர் சொன்ன மாதிரி இல்லை, இவர் ராமர் அவரோட ஸ்டைலே வேறு மாதிரி. ஸோ வாட் ஹீ டஸ், அவரோட பரம்பரை இக்ஷ்வாக்கு வம்சம்லேருந்து வந்தது. எப்போ பார்த்தாலும் நான் தசரதரோட பையன், அதுதான் அவரோட டெசிக்னேஷன். நிறையா தடவை நம்ம வி ஹவ் டு பி ப்ரவுட் ஆஃப் அவர் லீனேஜ்னு சொல்லலாம். ராமர் வாஸ் ஒன் ஆஃப் தெம். அவர் ரொம்பவே ஹி வாஸ் ப்ரவுட். எப்போ கேட்டாலும் சொல்வார், நான் இக்ஷ்வாக்கு குலம்லேருந்து வந்தவன், நான் ராமரோட தசரதரோட பையன், என் பேர் ராமர் அப்படின்லாம் சொல்கிறவர். இதை நீங்கள் டே டு டே லைஃப்பில் பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் சொல்கிறது ரொம்பவே வேடிக்கையாக இருக்கும். இப்போ நம்ம ஓபிடியில் ஏதாவது பேஷண்ட் வந்தால் நிறைய 9 out of 10 பேஷண்ட்ஸ் ஆர் வெரி கோஆப்ரேட்டிவ். அந்த ஒரு 10th பேஷண்ட் ஒருத்தன் வருவான், மேபி எனக்கு ரொம்ப ஆல்கோஹால் பிரச்சனையாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருவான். வந்துட்டு ஓகேடா நம்ம எவ்வளோ ஒரு நாளைக்கு ஆல்கோஹால் குடிக்கிறேன்னு கேட்டோன்னே சொல்லுவான், ஒரு 2 லிட்டர் குடிக்கிறேன், 3 லிட்டர் குடிக்கிறேன்னு. ஓகே 2 லிட்டர் உனக்கு ஜாஸ்தியாக தோணலையா, உனக்கு ஹெல்த் ப்ராப்ளம் ஆகுமென்னா அப்போ அவர் இக்ஷ்வாக்கு குலமோட ராமர் பேசின மாதிரி சொல்லுவான், என் அப்பா இருக்காரே அவர் 5 லிட்டர் குடிப்பார், என் தாத்தா இருக்காரே அவர் 6 லிட்டர் குடிப்பார். ஸோ அந்த டயத்தில் நம்ம தாத்தாவை ஏதாவது தப்பாக சொல்லணுமா இல்லை இவனை திருத்தணுமான்னு நம்மளுக்கு அந்த ஒரு மைண்டில் ஆகிடும். பட் ஏன் சொல்ல வரேன்னா ராமர் வாஸ் வெரி ப்ரவுட் ஆஃப் ஹிஸ் லீனியேஜ். அண்ட் வை நாட் பி, அந்த ஒரு இக்ஷ்வாக்கு குலத்துலேருந்து தசரதர் ஒரு சக்கரவர்த்தி, அந்த ஒரு லீனியேஜில் ராமர் வந்தோடனே ராமரோட ஒரு லீனியேஜை பற்றியே தியாகராஜர் பாடியிருக்கார். அவர் சொல்கிறாரு கி அவரோட வம்சத்துக்கு அவர் ஒரு திலக்கம் மாதிரி. தினமணி வம்ச திலகலாவண்ய, தினமணி வம்ச திலகலாவண்ய, தினமணி வம்ச திலகலாவண்ய, வம்ச திலக்கர் தசரதோட பையன் ராமர். அவ்வளோ அவர் ஒரு வம்சத்துலேருந்து வந்தவர். அதே மாதிரி ராமாயணத்தில் நம்ம என்ன விஷயம் கற்றுக்கலாம், நிறையா மகான் ராமாயணத்தை நிறையா சொல்லியிருக்கா. அது ஒரு சமுத்திரம். நான் நிறைய பேருக்கு அட்வைஸ் பண்ணியிருப்பேன், இன்றைக்கி வரவா எல்லோரும் மகான் பாவுலோ எல்லாருமே ஒரு 5 மக் எடுத்துன்னு வாங்க. ஏன்னா இவ்வளோ பெரிய சமுத்திரத்துலேருந்து ஒரு 2 மணி நேரத்தில் நம்ம வெறும் ஒரு 5 மக்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் தான் எடுத்துன்னு போக முடியும். ஆனால் அந்த 5 மக்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் நம்ம எந்த விஷயத்தில் பார்ப்போம்னா, நம்ம எந்த ராமாயணத்தில் நிறைய விஷயங்கள் பெரிய மகான்கள்லாம் சொல்லியிருக்கு. ஆனால் எந்த போர்ஷன்ஸ் ஆர் விச் பார்ட் ஆஃப் த ராமாயணத்துலேருந்து நம்ம கற்றுக்க முடியுமோ ப்ராக்டிக்கலாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். எப்படின்னா, இப்போ நான் உங்களுக்கு வெறும் பாராயணம் பண்ணிவிட்டு வெறும் நான் இப்போ தினமணி, இப்போ நான் போன ஒரு கட்சியில் இதை மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற போது தினமணி வம்சத்திலக்கன்னு சொல்கிற போது இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு சொன்னோன்னே ஆடியன்ஸ்க்கும் புரிஞ்சது. ஓகே அப்படி மீனிங்கா, நம்மளுக்கு வெறும் ஹரிகாம்போதில் நல்ல பாட்டாக இருக்கேன்னு கேட்டுட்டு இவ்வளோ 50 வருஷமாக வீட்டுக்கு போயிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னார் அந்த மாமா. அதே மாதிரி நம்மளுக்கு ஞானம் ராமாயணத்துலேருந்தும் தெரிஞ்சுண்டு பாட்டு மூலமாகவும் தெரிஞ்சுண்டு, அதே மாதிரி நம்ம எப்படி லைஃப்பில் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம். ஸோ தட் அட் தி எண்ட் ஆஃப் த டே இந்த 2 மணி நேரம் கேச்சு நம்ம சம் டேக் ஹோம் மெசேஜ் இருக்குது ஃபார் ஆர் டெய்லி டே டு டே லைஃப் ஆக்டிவிட்டீஸ். அதே மாதிரி நம்ம இன்னையோட தீமில் 5 வாரியர் எடுத்துகிட்டு இருக்கோம். 5 warriors from Ramayana, and what are the 5 life lessons that we can learn from them. நிறைய பாட்டுகள் இருக்குது, நிறைய எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இருக்குது, அண்ட் அதுலேருந்து ஒரு கோர் மீனிங்கும் நம்ம எடுத்துக்கலாம்.
ஸோ கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்டு பண்ணுறதுக்கு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், ராமாயணத்தில் ராமர் பிறந்ததுக்கு அப்புறம் ராமர் வளர்ந்தார், அதுக்கப்புறம் விஸ்வாமித்திரர் வந்துட்டு அழைச்சின்னு போனார் அவரையும் லக்ஷ்மணரையும், அதுக்கப்புறம் சீதாவோட கல்யாணம் ராமருக்கு ஆச்சு, அதுக்கப்புறம் அயோத்தியாவில் வந்து சந்தோஷமாக இருந்தார். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வருஷம் சந்தோஷமாக இருந்ததுக்கப்புறம் தசரதர் கிட்ட வந்து நம்ம கைகேயி மாதா வந்து வரம் கேட்டு, அதுக்கப்புறம் ராமரும் காட்டுக்கு போகணுன்னு வந்த போது தான் ஒரு சுச்சுவேஷன் நம்ம இப்போ கனெக்ட் பண்ணுறோம். ஸோ வி ஆர் ரைட் நவ் இன் தட் சுச்சுவேஷன். ராமர் அப்பா சொல்லதை மீறக்கூடாதுன்னு வந்த ஒரு ராமர், கௌசல்யா மாதா ரொம்ப கஷ்டப்படுறா. சொல்கிறா, அவன் வெயிலில் எப்படி இருப்பான், 14 வருஷம் சும்மாவா, சூரியன் கிரணங்கள் இவ்வளோ இருக்கிற போது ஜங்கலில் ஃபாரஸ்ட்டில் எப்படி தான் இருப்பான்னு. அதுக்கு கௌசல்யா அம்மாவுக்கு யாரோ, ஏன்னா எப்போது ப்ராப்ளம் இருந்தால் யாராவது ஆறுதல் சொல்கிறதுக்கு நல்ல ஒரு சப்போர்ட்டிவ் பர்சனாக இருக்கணும். ஸோ கௌசல்யா அம்மா கிட்ட வந்து ஒருத்தர் சொல்கிறார், நீ என்னம்மா கவலைப்படுற, ராமர்கிட்ட அவரோட 2 கண்ணே, ஒன்று சூரியன் ஒன்று சந்திரன். இது அவர் மட்டும் சொன்னதில்லை, நிறைய கம்போசர் சொல்லியிருக்கார், தியாகராஜரும் சொல்லியிருக்கார். நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச பாட்டு தான் அந்த ஒரு லைனில். ಇಂದ್ರನೀಲಮಣಿ ಸನ್ನಿಭಾಪಗನ ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯ ನಯನ ಪ್ರಮೇಯ ಭಾಗೇಂದ್ರ ಜನಕ ಸಕಲೇಶ ಶುಭ್ರ ನಾಗೇಂದ್ರ ಜಯ ಶಮನ ವೈರ ಸನ್ನುತ ಜಗ அதே மாதிரி வருத்தப்படாதமான்னு கௌசல்யாவை சமாதானம் பண்ணுறா. கௌசல்யா சமாதானம் பண்ணதுக்கப்புறம் ராமர் அடுத்தது என்ன பண்ணுறா, தசரதர் சக்கரவர்த்தி கிட்ட, கௌசல்யா மாதா கிட்ட, சுமித்ரா மாதா கிட்ட எல்லார்கிட்ட நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு, அடுத்ததாக நமஸ்காரம் நான் போயிட்டு வரேம்மா ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்கன்னு சொன்னது யாருக்கிட்டன்னா கைகேயி மாதா கிட்ட. கைகேயி மாதா தான் ராமரை வந்து வனம் போகணுன்னு சொன்னது. ஆனால் ராமர் இருக்கிற மனசுக்கு அவர் கைகேயி மாதா கிட்ட நமஸ்காரம் பண்ணுறா. இந்த நமஸ்காரம் பண்ணுறத சீதம்மா பார்த்துட்டா. பார்த்துட்டு, கொஞ்சம் இங்கே வாங்கோ, உங்ககிட்ட நம்ம கேட்கணும் அப்படின்னு. இந்த ஒரு திருஷ்யத்தை வால்மீகி பார்த்தாரோ இல்லையோ, அடுத்த ஒரு கிருத்தியில் ஒரு மகான் பார்த்துட்டார். அண்டு சீதம்மா வந்து ராமர்கிட்ட என்ன கேட்டிருப்பார் அந்த இடத்துல, உங்களுக்கு எப்படி இந்த மனம் உங்களால் எப்படி முடிஞ்சது, அந்த விஷயம்தான் சீதம்மா கேட்குறான். எப்படி மனம் துணிந்ததோ எப்படி மனம் துணிந்ததோ சுவாமி, எப்படி மனம் துணிந்ததோ என் சுவாமி, எப்படி மனம் துணிந்ததோ என் சுவாமி, வனம் போய் வருகிறேன் என்றார், வனம் போய் வருகிறேன் என்றால் இதை ஏற்குமோ பூமி, எப்படி மனம் துணிந்ததோ என் சுவாமி, வனம் போய் வருகிறேன் என்றால் இது ஏற்குமோ பூமி, எப்படி மனம் துணிந்ததோ. சீதம்மா இது கேட்டோன்னே சும்மா இல்லை. ராமர் சொல்கிறா, நீ நல்லா சந்தோஷமாக இங்கே இருமா, எல்லாரோடையும் நீ தான் இங்கே ஒரு ப்ரொடெக்டராக இருக்கணும், பரதனை பார்த்துக்கணும், சத்ருக்னை பார்த்துக்கணும், எல்லோரும் தான் தம்பியாக நினச்சி பார்த்துக்கோ, நான் ஒரு 14 வருஷம் தான் போயிட்டு வந்துவிட்றேன் அப்படின்னா. அதுக்கு சீதம்மா வந்து போயிட்டு வரதா, சேர்ந்து தான் போயிட்டு வர போகிறோம் 2 பேரும், நான் மேக் மை ட்ரிப்பில் வேறு புக்கிங்லாம் பண்ணியிருக்கேன், ஜங்கிள் ஏதாவது ஃபாரஸ்ட் கிடைக்கிறதா ஏதாவதுன்னு அப்படிலாம் சொல்லி சீதம்மா வந்து ரொம்ப கன்வின்ஸ் பண்ணுறா. ராமர் அதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் சொல்கிறா. சீதம்மா வந்து இனிஷியலி சொல்கிறா, என்னோடய ஜாதகத்திலே எழுதியிருக்கு, நான் வந்து ஜங்கிள் ஃபாரஸ்ட் சைடில் தான் நிறைய வருஷம் இருக்க போகிறேன் அப்படின்னு. நிறையா என்னோடய சின்ன வயசுலேருந்து நான் ஒரு ஜங்கிள் ஃப்ரீ எப்படி என்வாயர்மெண்ட்டாக இருப்பேன் அப்படின்லாம் சொல்கிறார். அதுக்கு ராமர் சொல்கிறார்,
நீ கோரேகாம் சைடு போனேனாலே அந்த ஆரே காலனிலாம் அங்கே தான் அப்படி தான் இருக்குது, நீ என்ன ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு. அதுக்கும் கன்வின்ஸ் ஆகலை. தென் சீதம்மா வந்து பிரமாணம் எடுக்கிறா. எங்கேருந்து பிரமாணம் எடுக்கிறா? ஸ்லோகத்துலேயே இருக்குது. ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்லியிருக்குன்னா, எந்த அவதாரத்தில் ராமர் வராரோ அவர் வந்து ராமராக வந்தால் சீதம்மா சேர்ந்து இருக்கணும், அண்ட் கிருஷ்ணராக வந்தால் ருக்மிணி தாயார் இருக்கணும். அந்த பிரமாணத்தை சீதம்மா சொல்கிறான். நித்யே வேஷ ஜகன்மாதம் விஷ்ணு ஸ்ரீரணபாயினி நித்யே வேஷ ஜகன்மாதம் விஷ்ணு ஸ்ரீரணபாயினி தேவத்வே தேவதேஹம் தேவத்வே தேவதேஹம் தேவத்வே தேவதேஹம் மனுஷ்யத்வே ச மானுஷே ராகவத்வே பவத்சீதம் ராகவத்வே பவத்சீதம் ருக்மிணி கிருஷ்ண ஜன்மனி கிருஷ்ண ஜன்மனி ராமபத்ர ஸ்ரீ ராமச்சந்திர ராமரசலோச்சன சீதா சமேத ராமபத்ர ஸ்ரீ ராமச்சந்திர ராமரசலோச்சன சீதா சமேத. ஃபஸ்ட்டு ஸ்லோகம் சொல்லி பார்க்குறா. அதுக்கப்புறம் பத்ராச்சல ராமதாசரே, ராமா நீ தனியாக வரக்கூடாது, ராம சீதா சேர்ந்து தான் வரணும். ராமதாசரே சொல்லியிருக்கார், நான் தனியாக போனால் அவரும் கோச்சுப்பார். எல்லாம் சொல்லி பார்க்குறா. ஃபைனலாக ஆஃப்டர் அ லாட் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட் அண்ட் அ லாட் ஆஃப் டிபேட் ராமர் ஃபைனலி சேஸ்க்கு ஓகே, நம்ம ரெண்டு பேருமே ஒருத்தர் பிரிஞ்சு இருக்க முடியாது, சேர்ந்து கிளம்பலாம் அப்படின்னு. இவர் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஜஸ்ட் வெளியில் வந்தோடனே அந்த இடத்துல பார்த்தா யாரோ ராமரோட காலை பிடிச்சுன்றார். ராமர் நினைக்கிறார், நான் என்னோட பக்தனுக்கு வந்து ஒரு தடவை கஜேந்திரன் ஒரு பக்தன் இருந்தார், அவனோட காலை வந்து ஒரு க்ராக்கடைல் பிடிச்சிருந்தேன், என் காலை யாரை பிடிச்சினான்னு பார்த்தா லக்ஷ்மணரை பிடிச்சுன்ட்டு, அதுவும் கெட்டியா. எங்கே கிளம்புறேன், நானும் வரப்போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னோன்னே ராமர் சொல்கிறா, இல்லைப்பா என்கிட்ட தான் அப்பா சொல்லியிருக்கார், நான் அப்பாவோட வாக்கை வந்து மீறாமல் போயிட்டு வரணும் அப்படின்னு. அதுக்கு லக்ஷ்மணர் சொல்கிறா, நீங்கள் அறியாமையே இப்போ சீதம்மா கிட்ட சொல்கிற போது நான் கேட்டேன், நீங்கள் சொல்கிற போது என்ன சொன்னேன், பரதன் சத்ருக்னனை பார்த்துக்கணும், லக்ஷ்மணர் வந்து அந்த உங்கள் வார்த்தையிலேயே வரல அப்படின்னா உங்களுக்கே மனசில் இருந்திருக்கு. அண்ட் இதெல்லாம் சொல்கிற போது கால ராமரோட பிடிச்சிருந்தாலும் நிறைய விஷயம் சீதம்மா பார்த்து சொல்கிற லக்ஷ்மணர் சொல்கிறாருக்கு, நீங்கள் வந்து ஒரு வேலை பண்ண வேண்டாம், ஏன்னா நீங்கள் ஜங்கலில் ஃபாரஸ்ட்லலாம் போனேன்னா உங்களுக்கு இன்ஸ்டாகிராம் இருக்காது, நெட் ரேஞ்சோடது ப்ராப்ளம். அது தவிர ஸ்விக்கி ஜொமேட்டோ இன்ஸ்டாமார்ட் ஆர்டர் பண்ணுறதுக்கும் ஒன்றும் இருக்காது, எல்லா வேலையும் நீங்களே தான் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்கிற போது லக்ஷ்மணர் சொல்கிறா, அகம் சர்வம் கரிஷ்யாமி, எல்லா வேலையும் நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்கிற போது ராமர் நிறைய சொல்லி பார்க்குறார். ஆனால் லக்ஷ்மணர் கேட்குறதா இல்லை. அந்த ஒரு க்ஷணத்தில் லக்ஷ்மணர்கிட்ட சில பேர் கேட்குறா, உனக்கு என்னப்பா கவலை இல்லையா, உனக்குன்னு ஃபேமிலி இருக்கா, நீ உனானா கிளம்புறேங்கிறிய 14 இயர்ஸ்னால் சும்மாவா அப்படின்னு சொன்னபோது லக்ஷ்மணர் சொல்கிறாருக்கு, எனக்கு ஏதாவது விசாரம் இருக்க முடியுமோ, எனக்கு ஏதாவது கவலை இருக்க முடியுமா, ராமநாமமே ராமரே பக்தி ராமரே கதியாக இருக்கிற போது எனக்கு வேறு ஏதாவது விசாரம் வர முடியுமா? மா கேலரா விசாரமு மா கேலரா விசாரமு மா கேலரா விசாரமு மா கேலரா விசாரமு மா கேலரா விசாரமு
మరుకన్న శ్రీ రామచంద్ర మాకేలరా నిజరము మరుకన్న శ్రీ రామచంద్ర మాకేలరా నిజరము మరుకన్న శ్రీ రామచంద్ర మాకేలరా విచారము తటగూర్చినాటక సూత్రమును జగమెల్లమే జగకర ననిది జతగూర్చినాటక సూత్రమును జగమెల్లమే జగకర ననిది గతి తపగా இந்த ஒரு விஷயத்தில் நம்ம என்ன கற்றுக்கணும்? முதல் லைஃப் லெசன் ஃப்ரம் த ஃபர்ஸ்ட் வாரியர். லக்ஷ்மணர் தன்னோட ஒய்ஃபு தன்னோட ஃபேமிலி ஒன்றுத்தையுமே கவலைப்படல. அவர் என்ன நினச்சார் அந்த இடத்துலனா, அல்ட்ரூயிசம்னு ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சார். அல்ட்ரூயிசம்னு என்ன, இப்போல்லாம் இருக்கிற வெஸ்டர்ன் கான்செப்ட்ஸில் இது ஒரு பேர் வச்சுட்டா. அதே ராமாயண இடத்துல இருந்துன்னா பேர் வேறையாக இருந்திருக்கும். அந்த இடத்துல லக்ஷ்மணரோட ஒரு நேச்சர் ஒரு லக்ஷ்மணரோட ஒரு ஸ்டோரி தான் ஆல்ட்ரூயிசம் நடந்திருக்கும். ஆல்ட்ரூயிசம்னா என்னென்னா, தான் லைஃப்பில் ஒரு விஷயம் பண்ணுறதோட லிவிங் ஃபார் சம் ஒன் எல்ஸ். நம்ம லைஃப்பில் எல்லாமே ஒரு கோப்பிங்னு இருக்குது இல்லையா? ஒரு பிரச்சனை வந்ததுன்னா கோப்பிங் எப்படி கோப் பண்ணுறது? சில பேர் வந்து ரொம்ப பாசிட்டிவாக கோப் பண்ணுவா, சில பேர் நெகட்டிவாக கோப் பண்ணுவா. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதுலேயே ஒரு 3 விதம் இருக்குது. ஸோ 3 விதம் எப்படி இருக்குன்னா, நம்ம கிட்டத்தட்ட முதல் இதில் வந்து ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா ப்ராப்ளமே இல்லையே, எல்லாம் சந்தோஷமாக இருக்கே அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு டைப் இருக்கா. ரெண்டாவது கோப்பிங் வந்து கொஞ்சம் மீடியம், ரொம்பவும் சுமார் இல்லை, ரொம்பவும் நல்லதில்லை, ஒரு மீடியம் டைப் கோப்பிங்கில் வந்து என்ன ப்ராப்ளம் வந்தாலும் அவனால் எனக்கு ப்ராப்ளம் வந்தது, இவனால் எனக்கு ப்ராப்ளம் வந்தது அப்படின்னு ஒரு ரேஷ்னலைஸ் பண்ணுறது, இல்லாட்டி ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறது, இல்லாட்டி டிஸ்பிளேஸ் பண்ணுறது தான் பிரச்சனை. ஆனால்
ப்ராப்ளம் வந்ததுன்னா அதை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு செல்ஃப்லெஸ் நேச்சர். ஒரு ப்ராப்ளம் வந்தாச்சுன்னா ஓகே எனக்கு இந்த ப்ராப்ளம் வந்தது, என்னால் இந்த வேலை பண்ணினா என்ன பெனிஃபிட் இன்னொருத்தருக்கு ஆகும், அது வந்து மோஸ்ட் பாசிட்டிவ் கோப்பிங். இது வந்து சயின்ஸ் ப்ரூவனாக இருக்குது. இதை மாதிரி ஒரு விஷயம் நம்ம பண்ணினா மைண்டில் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு ஃபீலிங் ஆஃப் டிப்ரெஷனோ ஃபீலிங் ஆஃப் ஆங்ஸைட்டியோ வர சான்சஸ் ரொம்ப குறைச்சல். ஸோ திஸ் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் விச் லக்ஷ்மணர் இஸ் டீச்சிங் ஹியர். இதை மாதிரி நம்ம செல்ஃப்லெஸ்ஸாக இருந்தோம்னா நம்மளுக்கு லைஃப்பில் டென்ஷன், நாளைக்கு என்ன நடக்கும் இன்றைக்கி என்ன நடக்கும் அப்படின்னு ஒரு பிரச்சனையே வராது. ஸோ இந்த ஒரு விஷயம் நம்ம லக்ஷ்மணர்கிட்டேருந்து கற்றுக்கலாம். இதுக்கப்புறம் ஸ்டோரி மூவ்ஸ் ஃபார்வர்ட். லக்ஷ்மணர், சீதம்மா, ராமர் எல்லோரும் கிளம்பியாச்சு. கிளம்பினதுக்கப்புறம் இந்த ஒரு சோகத்தில் தசரதரும் ரொம்ப நாள் இருக்கிறது இல்லை. இதெல்லாம் ஆனதுக்கப்புறம் வசிஷ்டர் வந்து பரதன் ஒரு ஹி சென்ஸ் அ வேர்ட் அவுட் ஃபார் பரதன். பரதன் வந்ததுக்கப்புறம் அவர் அயோத்தியில் பார்க்குறாரு. முன்னாடி என்னெல்லாம் ஒரு வீட்டில் வந்து அவருக்கு ஒரு வெல்கம் இருக்குமோ, அந்த வென் ஹி வாக்ஸ் இன் த ஸ்ட்ரீட்ஸ் ஆஃப் அயோத்தியா எல்லாரும் அவரை பார்த்தா கதவை மூடுறார், கோச்சுக்கிறார். பரதன் ப்ளீஸ் கோ பேக், பரதன் கோ பேக், சைமன் கோ பேக் மாதிரி பேனர் போர்டெலாம் பார்க்குறார். அவருக்கு ஒன்றுமே புரியல ஏன் இப்படி ஆடுதுன்னு. அயோத்தியா வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம கைகி அம்மா ஃபஸ்ட்டு மீட் பண்ணுறா. கைகி அம்மா மீட் பண்ண போது என்னம்மா எல்லோரும் எங்கே இருக்கா, ரொம்ப யாருமே இல்லாத மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு சொன்ன போது கைகி அம்மா சொல்கிறா, இல்லைப்பா அப்பா தவறிட்டார், அப்பா இல்லை, இப்போ ஸ்வர்க்கத்துக்கு போயாச்சு அப்படின்னு சொல்கிறா. ஸோ பரதனுக்கு ரொம்பவே ஒரு ஷாக்கிங் ஆகிடுது. ஏன்னா ஒருத்தர் ஒரு விஷயம் இதை பற்றி சொல்லலை அவர்கிட்ட. அண்ட் அவர் வந்ததுக்கு அப்புறமும் ராமன்னா இருப்பார், லக்ஷ்மணர் இருப்பார்னு தேடின்னு போனால் அவளும் இல்லை. அவள் எங்கேன்னு கேட்டோன்னா கைகி அம்மா பொறுமையாக சொல்கிறா, இல்லைப்பா நான் வரம் கேட்டாச்சு, அவள் வந்து காட்டுக்கு போயாச்சு, இப்போ உனக்கு தான் ராஜ்யம் அப்படின்னு சொன்னோன்னே பரதனுக்கு ஒரு மாக்டேல் ஆகிடுது, ஒரு மிக்சர் ஆஃப் ஃபீலிங்ஸ் ஆகிடுது. ஒரு பக்கத்தில் அப்பா இல்லாதது இன்றைக்கி தான் தெரிஞ்சது, ராமண்ணா இல்லாதது இன்றைக்கி தான் தெரிஞ்சது, லக்ஷ்மணர் இல்லாதது இன்றைக்கி தான் தெரிஞ்சது. அதே டயத்தில் இவருக்கு ராஜ்யம் கிடைக்கணும்னு அவள் அம்மா பண்ணதுனால அதோட ஜாஸ்தி கோபம் அண்ட் ஆங்கராக இருக்குது. அந்த டயத்தில் வால்மீகி ராமாயணம் எடுத்து பார்த்தேன்னா நிறைய விஷயங்கள் அவர் சொல்கிறார். கைகி அம்மா பார்த்து இதை மாதிரி நீங்கள் வந்து இங்கே இருந்து உனக்கு தான் தண்டனை கொடுக்கணும், நீ தான் காட்டுக்கு போகணும், உனக்கு வந்து இங்கே இந்த ஒரு பூமியில் இருக்கிறதுக்கே உனக்கு பர்மிஷன் இருக்கக்கூடாது அப்படின்லாம் நிறைய விஷயம் சொல்லி ரொம்ப சண்டை போட்டுட்டு வெளியில் வரார். அதே டயத்தில் அவருக்கு யார் என்கவுண்டர் பண்ணுறார் அதே டயத்துலன்னா கௌசல்யா அம்மா. ஸோ கௌசல்யா அம்மாவுக்கு வந்து பரதன்னா ரொம்ப பிரியம். ஆனால் என்னதான் இருந்தாலும் அந்த ஒரு ஹீட் ஆஃப் த மூமெண்ட்னு நம்ம சொல்லுவோம்னு, நம்மளுக்கு பிடிச்சவாளும் யார் வேணாலும் இருக்கலாம், ஆனால் அந்த ஒரு க்ஷணத்தில் யூ ஆல்வேஸ் ஹேவ் திஸ் திங் கி நம்ம சொல்லுவோம் கோவத்தை அந்த டயத்தில் வி ஷுட் ஆல்வேஸ் ரெஸ்பாண்ட் ராதர் தென் ரியாக்ட். ஸோ அந்த ஒரு கொஞ்சம் டயத்துக்கு எப்படியாவது கண்ட்ரோல் பண்ணியாச்சுன்னா the interpersonal problems that we have can be reduced. But moving on to the story, நம்ம அந்த டயத்தில் கௌசல்யா அம்மா வந்து சில விஷயங்கள் ரொம்ப பரதனுக்கு மனசில் படுற மாதிரி ரொம்ப சொல்லிடுறா. அந்த டயத்தில் சொல்கிறா, இதை மாதிரி என்னப்பா பரதா, அம்மாவோட எல்லாம் பிளான் பண்ணிவிட்டு ராஜ்யம்லாம் கிடச்சாச்சே, உனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருப்பியே, ஒரு வேலை பண்ணு, ராமர் என் பையன் இருக்கிற இடத்துல என்னையும் அமுச்சுடு, நான் சந்தோஷமாக அங்கே போய்க்கிறேன், நீ ராஜ்யத்தை நல்லா என்ஜாய் பண்ணுன்னு கொஞ்சம் ஒரு சர்க்காசமாக சொல்கிறா. பரதனுக்கு இது தேர்ட் ப்ளோ. முதல் ப்ளோ ரொம்பவே சோகம், அப்பாலாம் இல்லாதது. ரெண்டாவது கைகி அம்மா மேலே கோவம். மூணாவது இந்த ஒரு விஷயம் வந்தோடனே அவர் வந்து லிட்ரலி மூர்ச்சியாகி போய்ந்துடுறார். அதுக்கப்புறம் கதர்றார். அவர் சொல்கிறார், இது மாதிரி அம்மா என்ன போய் நீங்கள் இப்படி நினச்சுட்டேலே அப்படின்னு. பரதன் வந்து ரொம்ப அந்த ஒரு வால்மீகி ராமாயணத்தில் அந்த ஒரு கட்டம் தான் ரொம்ப எவ்வளோதான் ஸ்டோன் ஹார்ட்டடாக இருந்தாலும் அந்த ஒரு க்ஷணத்தில் பரதனோட சுச்சுவேஷனை நினச்சி பார்க்கணும். அவர் பண்ணாத ஒரு மிஸ்டேக்கு அவருக்கு வந்து எல்லோரும் பட்டுருந்துருக்கலாம். அவர் நிறைய விஷயம் அப்புறம் சொல்கிறார், எனக்கு வந்து என்னெல்லாம் பாவம், ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் பாவம் சொல்கிறேன். அந்த லிஸ்ட் ஆஃப் பாவம் நம்ம திறந்து பார்த்தா தான் நம்மளுக்கு பயமாக இருக்கும். ஏன்னா அதில் நம்ம பண்ணுற நிறைய விஷயங்கள் அதுலேயும் இன்க்ளூடாக இருக்குது. சொல்கிறாருக்கு, எவன் வாட்டர் பொல்யூஷன் பண்ணுறானோ அவனுக்கு எந்த நரக்கம் கிடைக்கணுமோ அது எனக்கு கிடைக்கட்டும். எவன் வந்து ஒரு பசுவை லெஃப்ட் லெக்கால் உதைக்கிறானோ அவனுக்கு என்ன பாவம் கிடைக்குமோ, என்ன நரக்கம் கிடைக்கணுமோ அது மாதிரி எனக்கு கிடைக்கட்டும். இது மாதிரி ஒரு நிறைய விஷயங்கள் சொல்கிறார். அண்ட் சொல்கிறார், இதில் நான் ராஜ்யத்தில் வந்து 1% கூட எனக்கு ஆசை இருந்திருந்ததுன்னா நான் சொன்ன எல்லா பாவமுமே எனக்கு கிடைக்கட்டும், எனக்கு நரக்கம் கிடைக்கட்டும்னு. அதுக்கப்புறம் கௌசல்யா அம்மா வந்து ஷீ அண்டர்ஸ்டாண்ட்ஸ் த ரியல் நேச்சர் ஆஃப் பரதன் அண்ட் சொல்கிறா, என்னப்பா நான் என்ன மன்னிச்சுடு, நான் தப்பாக நினச்சிட்டேன் ஒன்று அப்படின்னு. அப்போ கேட்டபோது கேட்குறா கௌசல்யா அம்மா, இது மாதிரி உனக்கு ஏதாவது ஒரு பதவி இல்லை ஏதாவது ஒரு ராஜ்யம் வேணுமா, என் முன்னாடி ஏதாவது இதை பற்றி யோசிச்சிருந்தியா? இதுக்கு பரதாழ்வார் வந்து ரொம்ப ஒரு அற்புதமான ஆன்சர் கொடுக்குறான்.
முதல் விஷயம் பதவி. சொல்கிறா, அம்மா நீங்கள் கௌசல்யா அம்மாவுக்கு வந்து எப்படா நான் சந்திப்பேன் அப்படின்னு இருந்தேன், நீங்கள் இப்போ கேட்குற கேள்வி வந்து எனக்கு என்ன பதவி வேணுமா இருந்ததுன்னு. சின்ன வயசுலேருந்து ஒரு பதவி நான் எப்போதும் வேணும்னு நினச்சிருந்தேன், அந்த பதவி முடிஞ்சால் எனக்கு கொடுங்கன்னு சொல்கிறேன். பதவினி சத்பக்தியுகள் கூடே பதவினி சத்பக்தியுகள் கூடே பதவினி சத்பக்தியுகள் கூடே பதவினி சத்பக்தியுகள் கூடே பதவினி ராம பக்தின்னு அந்த ஒரு பதவி இருந்ததுன்னா எனக்கு கொடுமா அப்படின்னு சொல்கிறான். அண்ட் இன்னொரு விஷயம், நீங்கள் என்ன கேட்டால் ராஜ்யம் என்ன வேணும்னு. ஒரு ராஜ்யம் எனக்கு வந்து இன்னும் ஒரு ராஜ்யத்து மேலேயும் ஆசை இருந்தது, அந்த ராஜ்யத்தை தேடி தான் நானே இப்போ போகிறேன். கௌசல்யம்மா கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகி கேட்குறேன், என்னப்பா ராஜ்யம்? இல்லை வெறும் ராஜ்யம் இல்லை, எனக்கு சாம்ராஜ்யமே வேணும்னு. என்ன சாம்ராஜ்யம் வேணும்னு கேட்டபோது பரதநாள்வர் சொல்கிறார், ராம பக்தி சாம்ராஜ்யம் 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 அது சொல்லிட்டு சாம்ராஜ்யம் தேடத்துக்கு பரதன் கிளம்புறார். எல்லா அயோத்தியாவோட மக்களையும் கூப்பிட்டு, இந்த ராஜ்யம் ராமருக்கு தான், நான் இப்போ ராமரை தேட போகிறேன், யாரெல்லாம் என்னோட கூட வரையிலோ வரலாம் அப்படின்னு சொல்கிறார். சொல்லாமல் அவர் இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறார், ராமர் தான் எல்லாருக்கும் மாதா, ராமர் தான் எல்லாருக்கும் பிதா. இந்த விஷயம் நம்ம இங்கேருந்து சொல்லிட்டு போனால் தான் ராமருக்கு அங்கே வரைக்கும் கேட்கும். அந்த டயத்தில் கேட்குற போது என்ன விஷயம் பண்ணலாம்? நாமவல்லி பாடலாம். ராமேக மாதா ராமேக பிதா ராமேக மாதா ராமேக பிதா ராமேக பிராதா சகோதர ராமேக பிராதா சகோதர சகோதர வித்யா வைபவ காஞ்சன சகோதர வித்யா வைபவ காஞ்சன சர்வஹ ஸ்வஜான ராமாயண சர்வஹ ஸ்வஜான ராமாயண ஸ்வாமி ராமஹத்வாரி ராமாயண ஸ்வாமி ராமாயணவாரி ராமஹ சம்சாரி ராமாயண ராமஹ சம்சாரி ராமாயண ராமாயண ஞான ராமாயண ಧ್ಯಾನ ರಾಮಾಯಣ ಜ್ಞಾನ ರಾಮಾಯಣ ಧ್ಯಾನ ರಾಮ ಸಮಾಧಾನ ರಾಮದಾಸ ರಾಮ ಸಮಾಧಾನ ರಾಮದಾಸ. அதே மாதிரி நாமாவளி நம்ம இங்கேருந்தே பாடிட்டு போகலாம். ராமர் தான் நம்மளுக்கு மாதா, ராம தான் நம்மளுக்கு பிதா, நாம தான் பிராத்தா அப்படின்னு அவள் எல்லாரும் பாடிட்டு ராமர்கிட்ட போகிறா. ராமர்கிட்ட போயிட்டு ராமர் நிறைய விஷயம் சொல்கிறார். ராஜ்யம் வந்து நீ தான் பண்ணணும்ப்பா அப்படின்னு பரதன் கேட்குற மாதிரி இல்லை. அதுக்கப்புறம் ராமர் இல்லாத பட்சத்தில் பரதன் வந்து சொல்கிறார், உங்களோட பாதுகையை எடுத்து நான் பட்டாபிஷேகம் பண்ணி ராஜ்யம் வைக்க போகிறேன். இது வந்து நம்ம செகண்ட் வாரியராக பார்த்தோம் இவரை. பட் இந்த விஷயத்தை என்ன கற்றுக்கலாம் நம்ம? ஏன்னா பரதன் மாதிரி ஒரு கேரக்டர் வந்து ரொம்ப அண்டர் ரேட்டட்னு சொல்லுவா இல்லையா? இப்போ நம்ம கிரிக்கெட் டீம்லேயே பார்த்தா நிறைய பேர் ஸ்டார்ஸ் இருப்பா, சில பேர் அண்டர் ரேட்டடாக இருப்பா. மற்ற பாபா நிறைய விஷயங்கள் பண்ணுவா, பட் தே டோன்ட் ரிசீவ் தட் க்ளோரி விச் இஸ் ஆல்வேஸ் த. ராமாயணம்னு பார்த்தா
ஹனுமார் எப்போதும் ராமர் ஆப்வியஸ்லி இருக்கார் மெயின் கேரக்டராக, லக்ஷ்மணரை பற்றி நிறையா சொல்லுவார், ஆஞ்சநேயரை பற்றி நிறையா சொல்லுவார். அதெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் லைக் சம்வேர் பெக்கிங் ஆர்டரில் வந்து டவுனில் தான் பரதனோட வருது. ஆனால் அவரோட பக்தி மாதிரி இதே ராமர் எண்டில் யுத்த காண்டம் போது சுக்ரீவர்கிட்ட பேசுகிற போது சொல்கிறா, எல்லாருக்கும் பரதன் மாதிரி ஒரு தம்பி கிடைக்க மாட்டார், அவருக்கு இருக்கிறது 3 தம்பி, ஆனாலும் அந்த ஒரு க்ஷணத்தில் அவர் பரதன் மாதிரி ஒரு தம்பி யாருக்கும் கிடைக்க மாட்டார்னு சொல்கிறார். ஆனால் இதில் நம்ம என்ன கற்றுக்கலாம் இந்த விஷயத்தில்? ஸோ வை மீ அப்படின்னு ஒரு பிரச்சனை எல்லாருமே நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுவோம். எப்பயாவது ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்தது, ஏதாவது ஒரு இருந்ததுன்னா வை மீ, என்கிட்டே ஏன் இப்படி ஆடுது? ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம மென்டல் ஹெல்த்தோ ஒரு சைக்காட்ரி பாயிண்ட்லேயோ நம்ம ஒரு விஷயம் சொல்லுவோம், வை மீ, நான் இவ்வளோ நல்லவனாக இருக்கேனே, ஏன் எனக்கு இந்த பிரச்சனைன்னு நினைக்கிற போது இது வந்து ஒரு காக்னேட்டிவ் டிஸ்டார்ஷன்னு சொல்லுவோம். அப்படின்னா நல்ல வாழ்க்கை பிரச்சனை வரக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறது நம்ம தப்பு. பிரச்சனைன்னு இருக்கிற போது லைஃப்பில் ஒரே ஒரு விஷயந்தான் கான்ஸ்டன்ட். நிறையா பேஷண்ட் வந்து சொல்லுவா, இந்த மாதிரி எனக்கு இந்த ஸோ ஃபினான்ஷியல் ரீசன்னால டிப்ரெஷனாக இருக்குது, ஸோ ஃபேமிலி ரீசன்லன்னா அவகிட்ட சொல்கிறது என்னென்னா, டிப்ரெஷனோ ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளமோ இருக்கிறது வந்து ஒரு ப்ராப்ளம்னு ஒன்று மனுஷன்னு பிறந்தாச்சுன்னா ப்ராப்ளம் இஸ் த கான்ஸ்டன்ட். அது எந்த ரூபத்தில் வரும், எந்த டயத்தில் வரும், எவ்வளோ இன்டென்சிட்டிக்கு இருக்கும், எவ்வளோ டியூரேஷனுக்கு இருக்கும், தட் இஸ் நாட் இன் அவர் ஹேண்ட்ஸ். ஒரு 60 வயசு பர்சன் வந்து எனக்கு இந்த பிரச்சனை ஒரு 2 மாதமாக இருக்குன்னு சொன்னால் அவங்ககிட்ட நான் சொல்கிறது வந்து ஒரே விஷயந்தான். ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து ஒரு தடவை பாருங்க, குழந்தை பிறந்ததுக்கப்புறம் 2 நாளில் 3 நாளில் ஐசியூவில் வச்சு அந்த குழந்தைய குத்தி, யூ கேன் ஆஸ்க்னா அந்த குழந்தை என்ன தப்பு பண்ணியிருக்கு, அந்த குழந்தையுமே வாயை திறந்து பேச முடிஞ்சால் கேட்கும் வை மீ அப்படின்னு. ஸோ அந்த ஒரு டயத்தில் எனக்கு ஏன் பிரச்சனைன்னு, இப்போ பரதனோட கேஸில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஹீ குட் ஹவ் ஈஸிலி செடுக்கி எல்லாரும் என்ன எதுக்கு டார்கெட் பண்ணுறா, அவர் பண்ணது தப்பு கிடையாது. இதே ஒரு விஷயம் அவர் வந்து கோவமாகவும் ரியாக்ட் பண்ணியிருக்கலாம், கௌசல்யம்மா கிட்ட கோவமாக ரியாக்ட் பண்ணியிருக்கலாம், ராஜ்யத்தில் யார் அவரை வந்து டிஸ்கரேஜோ நல்ல ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலையோ அவர்கிட்ட வந்து அவர் பவர் காமிச்சிருக்கலாம். பட் வாட் ஹீ செட் வாஸ் ஹீ இஸ் த சர்வெண்ட் ஃபார் த லார்ட். ஸோ அந்த ஒரு பாவம் வந்ததுக்கப்புறம் அவர் எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிறார். ஓகே, இஃப் தெர் இஸ் அ ப்ராப்ளம் அட் திஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம், அவர் ஏதாவது நினச்சிருப்பார், ஹீ வாண்ட்ஸ் டு மேக் மீ அ ஸ்ட்ராங்கர் பர்சன். ஏன்னா அந்த ஒரு ப்ராப்ளம்லேருந்து நம்ம வந்தாச்சுன்னா இட் இஸ் லைக் ட்ராவலிங் இன் அ டனல். நம்ம ஒன்ஸ் ஒரு ரூட்டில் டனல்லேருந்து வந்தாச்சுன்னா வி ஹாவ் டு see the light ஆஃப் த டே. அதே மாதிரி வை மீன் இருக்கிற பிரச்சனை வேர்ட்ஸ் வந்து நம்ம ஏன் சொல்லக்கூடாதுன்னு பரதநாள்வர் நம்மளுக்கு காமிச்சிருக்கார். இதே ஆனால் நிறைய பேர் வந்து சொல்லுவார், நான் வந்து ரொம்ப எனக்கு சப்போர்ட்க்கு யாரும் இல்லை, ஐம் வெரி ஹெல்ப்லெஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாள். அதுக்கு ஃபீலிங்ஸ் இதுக்கப்புறம் வருது என்ன, சில பேர் சொல்லுவாள் நான் ரொம்ப அனாதையாக இருக்கேன், எனக்கு வந்து யாருமே சப்போர்ட்க்கு இல்லை. இதை வந்து தியாகராஜர் ரொம்பவே வித்தியாசமாக பார்த்துருக்கார். அவர் என்ன சொல்கிறார், நான் அனாதை கிடையாது. தியாகராஜர் சொல்கிறார் நான் அனாதை கிடையாது. பகவான்கிட்ட பேசுகிற போது ஸ்ரீமன் நாராயணா நீ தான் அனாதை, ஏன்னா எனக்கு ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு நீ இருக்க, ஆனால் உன்னை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு யார் இருக்கா? இது வந்து தியாகராஜர் ஒரு ரொம்ப ரேர் காம்போசிஷன் இன் திஸ் பியூட்டிஃபுல் ராகம் கால் ஜிங்கலா. அநாத்தை பற்றி அந்த ஒரு வார்த்தைக்கே ஒரு டிஃப்ரெண்ட் மீனிங் கொடுத்தவர் தியாகராஜர். అనాథుడనుగాను రామనే, అనాథుడనుగాను రామనే, అనాథుడనుగాను రామనే, అనాథుడనుగాను రామనే, అనాథుడనుగాను రామనే, అనాథుడనుగాను రామనే, magari sari magari sari mama sanida mama pasanida mama pasanida magari sari magari mama pasanida mama pasanida magari sari magari sari
பசனி தப பசனி கரி மாகரி சரி மகரி கரி சனி தரி சனி தப சனி தப அநாதுடனுக ராமனே அநாதுடனுக ராம నీరాదరవు చూచి కలిన రాధములనేరు నీరాదరవు చూచి కలిన రాధములనేరు పురాణ పురుష పురరి Mama pasani da mama gari sari magari sari mama pasani da mama pasani da mama pasani da mama gari sari magari sari mama pasani da pasani gari magari sari magari gari sari da sani da pasani da pasani gari magari sari magari gari sari da sani da pasani da mama anadudanu ganu ramane anadudanu ganu rama இது வந்து தியாகராஜரோட பெர்ஸ்பெக்டிவ். ஸோ இது நம்ம ரெண்டாவது வாரியர் பார்த்தாச்சு. மூணாவது வாரியர் யார் இன் ராமாயணா தட் வி ஆர் கோயிங் டு லேர்ன் ஃப்ரம். இது வந்து நம்ம அந்த சன்னிதானத்தில் அங்கே உட்காந்துருக்கார் ஆஞ்சநேயர். அங்கே உட்காந்துருக்காருன்னு தெரியாது, ஏன்னா ராமரை பற்றி பேசுகிற போது அவர் எல்லா இடத்துலையுமே இருப்பார். ஸோ நம்ம பக்கத்துலேயும் இருந்தார் இருப்பார். ஆஞ்சநேயரை பற்றி பேசணும். ஸோ ஆஞ்சநேயர் இஸ் த தேர்ட் வாரியர் யார்கிட்ட நம்ம கற்றுக்கணுமோ. ஆஞ்சநேயர் எப்படின்னா சின்ன வயசில் வந்து அவர் ரொம்ப நாட்டியாக இருந்தார். ஸோ மச் ஸோ தட் அவருக்கு வந்து ஒரு இடத்துல உட்காரவே முடியாது. இது வந்து நாங்கள் ஆக்சுவலி எங்களோட ஓபிடியில் வந்து நாங்கள் கண்டிப்பாக மாற்ற ஆரம்பிச்சிருப்போம். ஏன்னா அது ஏடிஹெச்டின்னு ஒரு விஷயம் சொல்லுவாள். பட் சொல்கிறேன், ஒரு நாட்டினஸ் வர்சஸ் ஏடிஹெச்டின்னு ஒரு இருக்குது. ஏன்னா ஒரு காலத்தில் அம்மா அப்பா வந்து பையனோ பொண்ணுக்கோ ஏதாவது ஒரு ஏடிஹெச்டியோ இதோ நினச்சாலும் இல்லை அவன் ரொம்ப மஸ்தியாக தான் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சப்பா. இந்த காலத்தில் எஜுகேட்டட் பேரண்ட்ஸ் ஆர் வெரி அவேர். ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைனா உடனே ஓபிடி ஆச்சுன்னு வந்து என் குழந்தைக்கு சரியாக இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்க சொல்லுவாள். ஸோ அதே மாதிரி ஆஞ்சநேயருக்கு வந்து சின்ன வயசில் ஏடிஹெச்டி இருந்திருக்கும் போல இருக்குது, தெரில, அன்ட்ரீட்டடாக இருந்தது. பட் அவர் ரொம்ப மஸ்தி. ஸோ அந்த ஒரு மஸ்தியோட டயத்தில் தான் ஒரு முனிவர் ஒரு விஷயம் அவருக்கு வந்து உன் சக்தியெலாம் அவனுக்கு ஞாபகம் இருக்காது அப்படின்னு ஒரு கர்ஸும் கொடுத்த டயத்தில். ஆனால் இது எல்லா விஷயமுமே ஆஞ்சநேயருக்கு வந்து எப்போதும் அவர் பார்த்தா ஸ்மைலிங்காகவே இருப்பார். அவர்கிட்ட பார்த்து யாரோ கேட்கார், உனக்கு வந்து என்னப்பா நீ இப்படி ரொம்ப குஷியாகவே இருக்கியே, உன்னோட ஹாப்பினஸ்க்கு என்ன ரீசன்? ஏன்னா அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டில் சில டைம் இல்லை பூஸ்ட் த சீக்ரெட் ஆஃப் மை எனர்ஜி அப்படின்னு. அதே மாதிரி இவர் வந்து ஸ்மைலோ ஒரு சுக்கியாக எப்படி இருக்க அப்படின்னு யாரோ கேட்டதுக்கு அவர் ஆன்சர் பண்ணார். சுகியவரோ ராம நாம சுகியவரோ ராம நாம சுகியவரோ ராமரை நினச்சிட்டே இருந்தா, ராமரை பற்றி யோசிச்சுட்டே இருந்தா சுக்கியாக இருக்கணும்னு அவர் ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்குறார். ஆனால் கோயிங் ஃபார்வர்டு மਤਲਬ அவரோட சின்ன வயசுக்கு அப்புறம் அவர் டைரெக்டாக ராமரை சந்தித்ததுக்கு அப்புறம் நிறைய விஷயங்கள் ராமாயணத்தில் நடந்தது. அதுவும் ராமர் வந்து ஸ்பெஷலாக அவர்கிட்ட மோதிரத்தை கொடுத்து
டவுன் சவுத் வந்து நிறைய மங்கீஸ் நிறைய டிரெக்ஷனில் போகும்போது ஆஞ்சநேயர் வந்து அவர் ஒரு போன டிரெக்ஷனில் தான் ஜட்டையோட பிரதர் அவர்கிட்ட சொன்னதுக்கப்புறம் சீதம்மா வந்து லங்கையில் இருக்கான்னு சொன்னதுக்கப்புறம் இவ ஒருத்தராக ஒரு டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கா யார் சமுத்திரத்தை தாண்டி லங்கை போயிட்டு திருப்பி வர போகிறா அப்படின்னு. அந்த டயத்தில் ஒருத்தர் ஒரு விஷயம் சொல்கிறார். அங்கதன் சொல்கிறார் நான் 1 வே தான் போக முடியும், சில பேர் சொல்கிறார் நான் 30 யோஜனை 30 யோஜனை 20 யோஜனை தான் முடியும் அப்படின்னு. ஜாம்பவன் ஒருத்தர் இருந்தார், அவர் சொல்கிறார், அவர் வந்து அந்த காலத்தோட 1960s மாமா மாதிரி. 1960s நான் இது பண்ணினேன் அது பண்ணினேன்னு சொல்கிற ஒரு மாமா. ஸோ அவர் வந்து சொல்கிறார் நான் வந்து அந்த காலத்தில் நிறைய விஷயம் பண்ணியிருக்கேன்ப்பா, 3 உலகமே தாண்டி வந்திருக்கேன், இப்போ எனக்கு வயசால் முடியாதுன்னு. அது மாதிரி ஒருத்தர் ஒன்று சொன்ன போது ஆஞ்சநேயர் சைலண்ட்டாக இருக்கிற டயத்தில் ஆஞ்சநேயருக்கு வந்து ஜாம்பவன் சொல்கிறார் இது மாதிரி உனக்கு வந்து ஞாபகம் இல்லையாப்பா, நீ ஒரு உனக்கு இருக்கிற சக்தி உனக்கு இருக்கிற பராக்கிரமம் வந்து உனக்கே தெரியாமல் இருக்குது. சின்ன வயசில் வந்து ஒரு ரிஷி உனக்கு ஒரு சாபம் கொடுத்ததுனால உனக்கு தோணாமல் இருக்க போல இருக்குது, நீ யோசிச்சு பாரு உனக்கு இருக்கிற சக்தி. அதனால தான் ராமர் உன்னை பார்த்து உனக்கு அந்த மோதிரம் கொடுத்துருக்கார். இது சொன்னோன்னே ஆஞ்சநேயர் யோசிக்கிறார். அதே க்ஷணத்தில் அவர் வந்து ஒரு விஸ்வரூபம் மாதிரி எடுத்துக்கிறார். நம்ம வந்து பகவத்கீதையில் விஸ்வரூபம் பார்த்துருக்கோம், அதே மாதிரி ஒரு பெரிய ரூபம் ஆஞ்சநேயர் அந்த இடத்துல எடுக்கிறார். அண்ட் லங்கை டுவர்ட்ஸ் லங்கை இஸ் மை டெஸ்டினேஷன், ஒன் அண்ட் ஒன்லி கோல் அப்படின்னு நினச்சிண்டு விஸ்வரூபம் எடுத்துட்டு ஆஞ்சநேயர் கிளம்புறார். விஸ்வரூபம் கொண்டிருக்கும் ஆஞ்சநேயர் பீடம், விஸ்வரூபம் கொண்டிருக்கும் ஆஞ்சநேயர் பீடம், விஸ்வரூபம் கொண்டிருக்கும் ஆஞ்சநேயர் பீடம், அது வீரமான உக்ரமூர்த்தி வீற்றிருக்கும் பீடம். விஸ்வரூபம் கொண்டிருக்கும் ஆஞ்சநேயர் பீடம், அது வீரமான உக்ரமூர்த்தி வீற்றிருக்கும் பீடம். நாம சொல்லி கோவில் கொண்ட சொல்லி செல்வன் பீடம், நாம சொல்லி கோவில் கொண்ட சொல்லி செல்வன் பீடம். அது நாம கண்ட கீதம் கொண்ட நம்மையாரும் ஸ்தானம், அது நாதம் கண்ட கீதம் கண்ட நம்மையாரும் ஸ்தானம். சோழசிங்கபுரத்தில் உள்ள ஆஞ்சநேயர் பீடம், சோழசிங்கபுரத்தில் உள்ள ஆஞ்சநேயர் பீடம், அது 6 கால பூஜை கொள்ளும் ஹனுமன் வாழும் பீடம். சோழசிங்கபுரத்தில் உள்ள ஆஞ்சநேயர் பீடம், அது 6 கால பூஜை கொள்ளும் ஹனுமன் வாழும் பீடம். யோகசீலன் ராமநாமம் செய்திருக்கும் கோலம், ராமா ஜோதிரூபம் காண காண செய்த பாவம் தீரும், ஜோதிரூபம் காண காண செய்த பாவம் தீரும். சுசீந்திரத்தில் கோவில் கொண்ட ஆஞ்சநேயர் பீடம், சுசீந்திரத்தில் கோவில் கொண்ட ஆஞ்சநேயர் பீடம், அது மூலிகைக்கும் வேர்களுக்கும் மூலஸ்தானமாகும், அது மூலிகைக்கும் வேர்களுக்கும் மூலஸ்தானமாகும். ஜகமணக்கும் கோவில் கொண்ட சந்திவயல் பீடம், ஜகன்மணக்கும் கோவில் கொண்ட சந்திவயல் பீடம். யுக யுகமும் நம்மை காக்கும் பிராணதேவன் ஸ்தானம், யுக யுகமும் நம்மை காக்கும் பிராணதேவன் ஸ்தானம். வியாசராயர் தொழுது வந்த ஆஞ்சநேயர் பீடம், அது வைத்த ஞான மலருகின்ற தொய்ய வேத பீடம். ஸ்ரீ ஆஞ்சநேயா, 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 ஸ்ரீ ஆஞ்சநேயா. இதே மாதிரி ஒரு விஸ்வரூபம் எடுத்து ஆஞ்சநேயர் கிளம்பி
ஸோ ஆஞ்சநேயர்கிட்ட என்ன கற்றுக்கலாம், நிறைய விஷயம் இருக்குது. ஆனால் அவரோட பவர் நம்ம கற்றுக்க முடியாது, கொஞ்சம் ஜிம் போய் ஆகணும் அதுக்காக. ஆனால் தெர் ஆர் அதர் திங்ஸ் நம்ம கற்றுக்கலாம் அவர்கிட்டேருந்து. ஸோ ஒன் இஸ் கோல் டிரெக்ஷன். ஸோ லைஃப்பில் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, நம்ம எஸ்பெஷலி கார்பரேட் லைஃப்ஸில் இருக்கிறவா ரொம்ப பேர்ன் அவுட். ஸோ பேர்ன் அவுட் இஸ் அ லெஜிட்டிமேட் திங். ஒருத்தர் வந்து பேர்ன் அவுட்னு சொன்னால் நம்ம அதை இக்னோர் பண்ணுறது தப்பு. ஸோ பேர்ன் அவுட்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வருவான் நம்மக்கிட்ட, இந்த மாதிரி ரொம்ப லைஃப்பில் என்ன தான் மேற்கொண்டு பண்ணணும் அப்படின்னு புரிய மாட்டேங்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவாள். ரொம்ப ஐ ஃபீல் லைக் ஐ ஷுட் கெட் மை செல்ஃப் ரிட்டையர்ட் அட் தி ஏஜ் ஆஃப் 35-40 அப்படின்னு சொல்கிறவா இருப்பா. ஸோ இது ஏன் ஆடுது, மதம் லைக் வாட்ஸ் த சயின்ஸ் பிஹைண்ட் தட்? ஏன் அப்படி ஆடுதுன்னா, நம்ம கோல் லைஃப்பில் என்ன வேணுமோ இட்ஸ் நாட் இன் அ ப்ராப்பர் டிரெக்ஷன். இன் த சென்ஸ் தட் நம்மளுக்கு எல்லாமே கிடச்சுடுறதுனால இட்ஸ் யூ கெட் த இமீடியட் கிராட்டிஃபிகேஷன் மோர் ரேதர் தன் த டிலேட் கிராட்டிஃபிகேஷன். இதுக்கு சொல்யூஷன் என்ன, மતலப் யூ டாக் அபவுட் த ப்ராப்ளம் பட் வாட்ஸ் த சொல்யூஷன் டுவர்ட்ஸ் தட்? இந்த ஒரு சொல்யூஷனுக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆஞ்சநேயர் பண்ணுற மாதிரி ஒரு லேசர் ஃபோக்கஸ் ஆன் அ பர்டிகுலர் ஜாப், ஒன் திங் அட் அ டைம். அவர் கிளம்பின போது, லங்கையிலேருந்து கிளம்பின போது லங்கை ரீச் ஆகிறதுக்குள்ளே ஹி ஹேட் 3 obstacles. அந்த 3 obstaclesமே அவர் டேக்ஃபுல்லி டீல் பண்ணிவிட்டு வித்தவுட் டேக்கிங் அ பிரேக் அவர் ஆல் த வே லங்கை போயிட்டு சீதம்மாவை பார்த்து ராவணரை பார்த்து எல்லாம் முடிச்சுட்டு தான் ரிட்டர்ன் வந்தார். ஸோ வாட் ஹீ தாட் வாஸ் அட் தட் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம், திஸ் இஸ் த ஒன் அண்ட் ஒன்லி ஜாப் தட் ஐ ஹேவ். அவர் வந்து அந்த இடத்துல டிஸ்ட்ராக்டடாக இருந்தால், ஓகே நம்ம இங்கேருந்து போகணும், என்ன பண்ணலாம், இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பாக்கி வானர்கள் இங்கே இருக்கா, அப்படிலாம் ஒரு விஷயம் அவர் மைண்டில் இல்லை. இது வந்து நம்ம ஏன் வச்சுக்கணும்னா, தெர் இஸ் திஸ் ஃபேமஸ் சைக்காட்ரிஸ்ட், அவரோட புக் கேட்கலாம். ஏன்னா நம்ம ராமாயணத்துலேருந்து நிறையா கற்றுக்கிறதோட ஒரு வெஸ்டர்ன் ஃபிலோசாஃபர் ஒரு வெஸ்டர்ன் டாக்டர் ஒரு ஹூஎவர் ஃபார் தட் மேட்டர் யாராவது ஒருத்தர் ஒரு புக் லான்ச் பண்ணியாச்சுன்னா நம்ம அதை நிறையா படிப்போம். ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மேன் சர்ச் ஃபார் மீனிங்னு ஒரு சைக்காட்ரிஸ்ட் எழுதியிருக்கார். அவர் எப்படின்னா அந்த ஜெர்மன் நாட்சியில் மாட்டின்றவர். ஸோ அவர் சொல்கிறாரு ki நான் டே டு டே டெய்லி லைஃப்பில் வந்து டார்ச்சர் நிறைய பேர் ப்ராசிக்யூட் ஆகி பார்த்துருக்கேன், நிறைய பேர் பிரச்சனையில் இருக்கிற போது பார்த்துருக்கேன். ஸோ எனக்கு வந்து லைஃப்பில் இருக்கணுமா இல்லையான்னு அப்படின்னு இருந்த டயத்தில் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டே இல்லை ஜாபில். அந்த டயத்தில் அவர் சொன்ன விஷயம்தான் ஆஞ்சநேயர் வந்து hundreds and thousands and lakhs of years முன்னாடி பண்ணது. எப்படின்னா நம்ம என்விஷன் பண்ணணும், ஓகே நம்ம இந்த வேலை பண்ணினோன்னா வாட்ஸ் த டைம் பிஹைண்ட் தட். இந்த சென்ஸ் இந்த வேலை ஆனதுக்கப்புறம் அந்த ரிவார்டு கிடைக்கும் இல்லையா, அதை வந்து கண்ணுக்கு எத்தாப்பில் விஷுவலைஸ் பண்ணுறது. ஸோ திஸ் இஸ் அ ப்ராப்பர் சயின்ஸ் வெரின் இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு இமேஜின் த எண்ட் கோல். ஓகே நம்ம இந்த ஒரு காரியம் பண்ணினா நம்மளுக்கு அதில் எண்ட் கோல் வரும் இல்லையா, அதை வந்து இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு என்விஷன் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் யூ, அந்த ஒரு விஷயம் பண்ணியாச்சுன்னா யூ கெட் த மோட்டிவேஷன் டு டூ எவ்ரி திங். அண்ட் இதுலேயுமே நம்ம வி ஹேவ் டு பிரேக் டவுன் த டாஸ்க். ஒன் திங் அட் அ டைம் இஸ் ஆல்வேஸ் தட் வி டிசைர். ஸோ ஒன் திங் அட் அ டைம் தான் ஆஞ்சநேயர் பண்ணார். ஆல் த வே லங்கை போயிட்டு வந்தார், சீதம்மாவை பார்த்தார், எல்லா மெசேஜ் ராமரோடதும் கொடுத்தார். ரிட்டர்ன் வந்ததுக்கப்புறம் ஹி ஹாஸ் டு மீட் ராமர். அண்ட் இந்த ஒரு ஃபேமஸ் கட்டத்தில் வந்து எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயந்தான், அவர் வந்து மே यहाँ से निकला था भाइयों और बहनों அப்படிலாம் ஒரு விஷயம் கிடையாது. வந்தார், மெசேஜ் கொடுத்தார். ஏதோ எப்படி மெசேஜ் கொடுத்தார், நான் இங்கேருந்து போனோமா வந்தோமா சமுத்திரமா அப்படின்லாம் ஒரு விஷயம் இல்லை. டைரக்ட் ஸ்பாட்டில் அவர் சொன்ன மெசேஜ் டைரக்டாக ராமர்கிட்ட, நான் சீதையை பார்த்தாச்சு. கண்டேன் 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 சீதையே கண்டேன் ராகவ, கண்டேன் 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 சீதையே கண்டேன் ராகவ, நான் கண்டேன் 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 சீதையே கண்டேன் ராகவ, நான் கண்டேன் 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 சீதையே கண்டேன் ராகவ, நான் கண்டேன் 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 சீதையே கண்டேன் ராகவ.
ಚಳಿಗಾಲ ಬಾರಿ ಜಂಪುಲ ನೀರಂಗೂಷಿ பகலோர யுகமாக கழித்தாலே பிரயாசி நினை தங்கி ராவணன் அந்தான் வர சீச்சு நில்லடா சந்திரேஷி நினை தங்கி ராவணன் அந்தான் வர சீச்சு நில்லடா சந்திரேஷி தனி தீர்க்கும் உயிர் தன்னை தான் விட மகராசி தனி தீர்த்தன் உயிர் தன்னை தான் விட மகராசி ஷாரும் பொழுது காணும் சமயம் மீதே வாசி தனி தீர்க்கும் உயிர் தன்னை தான் விட மகராசி ஷாரும் பொழுது காணும் சமயம் மீதே வாசி இனி தாமதம் செயல் ஆகா என்றிடர் வீசி ராமா ராமா என்று எதிர்பேசி இனி தாமதம் செயல் ஆகா என்றிடர் வீசி ராமா ராமா என்று எதிர்பேசி கண்டேன் 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 சீதையே கண்டேன் ராகவ நான் கண்டேன் 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 சீதையே கண்டேன் கண்டேன் சீத்தை அப்படின்னு 2 வார்த்தையிலேயே சம்மரைஸ் பண்ணிட்டார். ஸோ நம்ம ஆஞ்சநேயர்கிட்டேருந்து இந்த விஷயம். 4வது வாரியர் யார்? ராமாயணத்தை பற்றி பேசுகிற போது மெயின் ஹீரோ பற்றி பேசி ஆகணுமே, சூப்பர் ஸ்டார். ஸோ ராமர் பற்றி, ராமரோடது மகன் ராம குணசீமான்னு அவரை பற்றி பாடியிருக்காரு. அதே அவரோட அத்தனை குணங்கள் இருக்குது. எந்த குணங்கள் பற்றி பேசணும்னு நம்ம நினச்சா லிட்ரலி நம்ம சேகர் சார் மாதவன் மாமாவை நம்மளுக்கு ஒரு வருஷம் தான் கொடுத்தாங்க டாபிக். அவ்வளோ பேசினாலும் மேபி அவர் ராமரோட குணங்களை பற்றி நம்ம பேசுகிறதுக்கு டைம் போகாது. ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம நினைக்கிற விஷயம் ராமரோட கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் பற்றி. ஸோ கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ல பிஹெச்டி பண்ணவர் ஆஞ்சநேயரும் இருக்கார். ஆனால் ராமரோட நம்ம பார்க்காத சில விஷயங்கள், அதாவது ஜென்ரலாக ராமாயணத்தில் நம்ம எந்த விஷயம் நம்மளுக்கு தெரியுமோ அது தவிர நம்மளுக்கு ஸ்லைட்டாக குறைச்ச தெரிஞ்ச விஷயம் அவர் கம்யூனிகேஷனை எப்படி ஹைலைட் பண்ணார். ஒரு கம்யூனிகேஷனை இப்போ இருக்கிற டயத்தில் நம்ம நிறையா ரொம்ப டிப்ளமேட்டிக்காக இருந்துடுவோம். இல்லாட்டி இருக்கிற சோஷியல் மீடியாவில் யூ ஆர் மை எனிமி, யூ ஆர் மை திஸ், யூ ஆர் மை தட், வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் ஏதாவது இதாச்சுன்னா சண்டை, இது ஃபேஸ்புக்கில் சண்டை, இன்ஸ்டாகிராமில் சண்டை. பட் அந்த டயத்தில் எப்படின்னா ஒரு கம்யூனிகேஷன் நம்மளுக்கு பிடிக்காதவளாக இருந்தால் கூட அவகிட்ட எப்படி பேசி அவகிட்ட எப்படி கன்வின்ஸ் பண்ணணும். அதே டயத்தில் பிடிச்சவா, அன்பு தொல்லைன்னு சொல்லுவாள், பிடிச்சவா அவள் ஒரு விஷயம் சொல்கிற போது எப்படி நம்ம அதை கரெக்டாக புரிஞ்சுன்னு கம்யூனிகேட் பண்ணணும். இது 2 எக்ஸாம்பிள் த்ரூ வி கேன் சி. ஸோ இப்போ நம்ம இருக்கிற டைம் ஆல்மோஸ்ட் யுத்த காண்டம் டயத்தில். ஆனால் கொஞ்சம் ரிவைண்ட் பண்ணி பார்த்தோன்னா ராமர் ஸ்டார்டிங்கில் காட்டுக்கு வந்த டயத்தில் அவர் குஹன் அவரோட ஃப்ரெண்டு வேடுவன் ஒருத்தர் அவரை மீட் பண்ணுற போது நிறைய விஷயங்கள் அவர் யோசிக்கிறார். ஃபஸ்ட்டு குஹன் வரானா பாருன்னு லக்ஷ்மணரை வேலை வாங்குற. லக்ஷ்மணர் சொல்கிறார், அகம் சர்வம் கரிஷாமின்னு நான் சொல்லிட்டு வந்தேன், ஆனால் இங்கே குஹனை தேடுற ஒரு ஜிபிஎஸ் மேப் நீ யூஸ் பண்ணுறாரு ராமர் அப்படின்னு நான் நினச்சிட்டார். ஆனால் குஹன் வந்தபோது லக்ஷ்மணருக்கு அவ்வளோ பிடிக்கலை. ஏன்னா எப்படின்னா ராமர் அவுட் ஆஃப் த வே சொல்லுவார் இல்லையா, சில விஷயம் நம்ம அவுட் ஆஃப் த வே பண்ணுறோன்னு. அவுட் ஆஃப் த வே என்ன பண்ணுறாரு ராமர், இதை மாதிரி ரொம்ப என்ன புரிய மாட்டேங்கிறதே அப்படின்னு கேட்டபோது ராமர் சொல்கிறார், குஹன் எனக்கு ஆத்ம சமசகானா என்னோட ஈக்குவல், எனக்கு மனசில் இருக்கிறது ஒரு விஷயம், ஆனால் என் அளவு ஈக்குவலான பர்சன். ராமருக்கு ஈடாக ஒரு மனுஷனால இருக்க முடியுமான்னு தெரியாது. ஆனால் அவர் சொல்கிறார், நான் ஒரு இவ்வளோ பெரிய ராஜாவாக இருந்து கூட அவர் சொல்கிறார் குஹன் எனக்கு ஈடானவன். ததோ நிஷாதாதிபதிம் ஏழை ஏதலன் கீழ்மகன், ஏழை ஏதலன் கீழ்மகன் என்னாது மற்ற அவர்க்கு இன்னருள் சூரந்து மாழை மான்மட நோக்கி, மாழை மான்மட நோக்கி தோழி
எம்பி என்றொழிந்திலை தோழன் நீ எனக்கு தோழன், நீ எனக்கு தோழன். இங்கொழி என்ற சொற்கள் ஏழை ஏதலன் கீழ்மகன் என்னாது மற்ற அவர்க்கு இன்னருள் சுரந்து 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 மாழை மான்மட நோக்கி உன் தோழி என்ற சொற்கள் மாழை மான்மட நோக்கி உன் தோழி என்ற சொற்கள் உம்பி எம்பி என்ற சொற்கள் என்றொழிந்திலை தோழன் நீ என்ற சொற்கள் எனக்கு இங்கொழி என்ற சொற்கள் வந்து அடியேன் மனதிருந்திட அழிவண்ணா 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 நின்னடினை அடைந்தேன் அணி தொழில் திருவரங்கத்தம்மானே இதை மாதிரி ஒரு சஹான ராகத்தில் பாடி தான் ராமர் கன்வின்ஸ் பண்ணிருப்பா போல இருக்குது. ஆனால் இந்த ஸ்லோகத்தையும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ராமர் வந்து ஹீ ரியலைஸ் தட் லக்ஷ்மணா இஸ் நாட் ஹாப்பி. ஸோ அவர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுற போது குஹன் வந்தபோது சீதா வந்து உன் ஃப்ரெண்டு சீதாவை மீட் பண்ணுற போது குஹன் கிட்ட இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுற போது குஹா உன் ஃப்ரெண்டு சீதா அப்படின்னு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறான். அதே உன் தம்பி என் தம்பி அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்தில் வருது. ஸோ லக்ஷ்மணரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுற போது குஹன் கிட்ட சொல்கிறா குஹா இது லக்ஷ்மணர், ஒன் தம்பி என் தம்பி. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்லி லக்ஷ்மணர் வந்து குஹனை வந்து ஏற்றுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு பாவத்தில் அந்த ஒரு சூப்பரான ஒரு விஷயம் இந்த இடத்துல. பட் மெயினாக என்னென்னா குஹன் வந்து இந்த ஒரு விஷயம் வந்து அவர் விடலை. குஹன் வந்து அதுக்கு மேலே ஒரு அப்ளிகேஷன் போட்டார். சொன்னாக்கி நம்ம இருக்கிறது ஒரு காடில் தான் இருக்கும், இங்கே நிறையா நான் ஏர்பிஎன்பி அது மாதிரிலாம் கட்டி வச்சுருக்கேன், நிறைய ரூம்ஸ்லாமும் இருக்குது, ஸோ நீங்கள் இங்கே தங்கிடலாமே, இது ஒரு காடு மாதிரி தானே இருக்குது அப்படின்னு. இது வந்து ஒரு ஆப்ளிகேஷன். நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, ஒரு தெரிஞ்சவாக்கிட்ட நம்ம எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணி வித்தவுட் ஹர்ட்டிங் தேர் ஃபீலிங்ஸ் வரணும்னு. அதுக்கு ராமர் கம்யூனிகேட் பண்ண போது சொல்கிறார், இந்த மாதிரி நான் கைகி அம்மாவுக்கு தெரிஞ்ச வந்ததுன்னா திருப்பி 14 வருஷத்துக்கு அனுப்பிச்சுடுவா, இது காட்டு இல்லை நீ சொல்கிற, இது வந்து காட்டு இருக்குது காட்டு இல்லை, தட்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் திங். ஆனால் கைகி அம்மாவுக்கு வந்து நான் காட்டில் இல்லை உன்னோட நான் இங்கே சந்தோஷமாக இருக்கேன் அப்படின்னு நினச்சா உடனே திருப்பி 14 வருஷத்துக்கு அனுப்பிச்சுடுவா, நீ கவலைப்படாதப்பா குஹா. திரும்பி போயிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் எனக்கு இங்கேருந்து வரத்துக்கு முன்னாடி எனக்கு டோட்டலாக நாங்கள் 4 பேர் இருந்தோம், ராம லக்ஷ்மண பரத சத்ருகன் அப்படின்னு. போயிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம சேர்ந்து சந்தோஷமெல்லாம் அயோத்தியாவில் இருக்கலாம், உன்னோட சேர்ந்து நம்ம 5 ஆனோம் அப்படின்னு பாட்டில் சொல்கிறார். காட்டில் இருக்க வந்து காட்டு கருகான நாட்டில் இருக்கலாமோ குஹனே, பூட்டகமோ இது குடிக்க போயும் சேரு பூசிக்கொள்ளலாமோ குஹனே. 14 வருடம் போய் நாமெல்லாம் ஒருமிக்க பதியில் இருக்கலாமே குஹனே. மதிபோஷமானை எரியும் தீட்டிகை வாசலில் உழைவானே ராமன் பரதன் லக்ஷ்மணன் சத்ருக்ஞன் என்ன 4 சிறந்திருந்தோ குஹனே. முன்
ಅಧಿಕ ಬಲವಾಗಲನೋ. பாட்டில் ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான லைன் என்ன வருதுன்னா, அவர் சொல்கிறார், குளிக்க போயிட்டு சேரு பூசின மாதிரி ஆகிடும்பா, 14 வருஷம் டக்குன்னு போயிட்டு நாங்கள் வந்துடுறோம், உன்னோட சேர்ந்து ஐன்வரானோம், இன்னும் பலவானானோம்னு சொல்கிறார். உலகம் நினச்சிக்கலாம் இதை மாதிரி குஹன் கிட்டேருந்து ராமருக்கு என்ன பலம், ஆனாலும் அவர் ஹர்ட் பண்ணாமல் இருக்கிற அந்த ஒரு கம்யூனிகேஷன் நம்ம பேசினோம் இல்லையா, அந்த விஷயம் ராமர்கிட்டேருந்து கற்றுக்கலாம். இது ஒரு ஃப்ரெண்டுக்கிட்டேருந்து நம்ம ஒரு ஈஸி சுச்சுவேஷனில் எப்படி வெளியில் வரணும்னு, இதே ஒரு டிஃபிகல்ட் சுச்சுவேஷன்லேருந்து ஒரு ராமர் கம்யூனிகேஷன் த்ரூ எப்படி வெளியில் வர்றான்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் டு யுத்த காண்டம், ஆஞ்சநேயர் பார்த்துட்டு வந்தாச்சு, ராமர்கிட்ட செய்தி சொல்லியாச்சு. இந்த மீன்வேல் லங்கையில் விபீஷணர் ராவணர்கிட்ட நிறைய விஷயம் சொல்லி பார்க்குறாரு, ராவணர் கேட்குறதா இல்லை. ஸோ அதனால் விபீஷணர் அவரோட சேர்ந்து ஒரு 4-5 மந்திரிகளை சேர்த்து ராமரை தேடி சரணாகதி பண்ணுறதுக்கு வரா. சரணாகதி பண்ணுறதுக்கு வரான்னா எப்படி, சும்மா அப்படியே இல்லை, பகவானே ராமா நீந்தா சரணம் அப்படின்னு ஒரு பாவத்தோடு வரார். ஆனால் இந்த ஒரு டயத்தில் இட் இஸ் நாட் ஈஸி, ஏன்னா சுக்ரீவனை கன்வின்ஸ் பண்ணணும், அந்த ஒரு விஷயமும் இருக்குது. ஆனால் விபீஷணர் சரணாகதி பண்ணது இந்த கலியுகத்து வரைக்கும் நம்ம அதை பற்றி பேசுகிறோம். அவ்வளோ ராமரோட சரணம் தான் கதி அப்படின்னு வந்த விபீஷணர். நிலாம்புஜ ಶ್ಯಾಮಳ ಕೋಮಳಾಂಗಂ ಸೀತಾ ಸಮಾರೋಪಿತವಾಮಭಾಗಂ. ನಿಲಾಂಬುಜ ಶ್ಯಾಮಳ ಕೋಮಳಾಂಗಂ ಸೀತಾ ಸಮಾರೋಪಿತ ವಾಮಭಾಗಂ. ಪಾಣೌ ಮಹಾಸಾಯಕ ಚಾರುಚಾಪಂ ನಮಾಮಿ ರಾಮಂ ನಮಾಮಿ ರಾಮಂ ರಘುವಂಶನಾಥಂ. ನೀಲಾಂಬುಜ ಶ್ಯಾಮಳ ಕೋಮಳಾಂಗಂ ಸೀತಾ ಸಮಾರೋಪಿತ ವಾಮಭಾಗಂ. ಪಾನೋ ಮಹಾಸಾಯಕ ಚಾರುಚಾಪಂ ನಮಾಮಿ ರಾಮಂ. ನಮಾಮಿ ರಾಮಂ ನಮಾಮಿ ರಾಮಂ ನಮಾಮಿ ರಾಮಂ. ರಘುವಂಶನಾಥಂ 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 ರಘುವಂಶನಾಥಂ. ராமரோட சரணமே நம்பி வந்திருக்கேன்பா, ராமரோட சரணமே வந்திருக்கேன்பா, ராமரோட சரணமே தான் கதி. ಚರಣಮುಲೆ ನಮ್ಮಿತಿ
ದಿವ್ಯ ಚರಣ ಮೂಲೆ ನಮ್ಮಿತಿ ದಿವ್ಯ ಚರಣ ಮೂಲೆ ನಮ್ಮಿತಿ ದಿವ್ಯ ಚರಣ ಮೂಲೆ ನಮ್ಮಿತಿ ದಿವ್ಯ ಚರಣ ಮೂಲೆ ನಮ್ಮಿತಿ ದಿವ್ಯ ಚರಣ ಮೂಲೆ ನಮ್ಮಿತಿ ದಿವ್ಯ ಚರಣ ಮೂಲೆ ನಮ್ಮಿತಿ ರಾಮ ರಾಮ ವಾರಿಧಿ ಕಾಟಿನ ವರಭದ್ರಾಚಲ ವಾರಿಧಿ ಕಾಟಿನ ವರಭದ್ರಾಚಲ ವರದ ವರದ ವರದಾನಿ ವರದ ವರದ ವರದಾನಿ ದಿವ್ಯ ವರದ ವರದ ವರದಾನಿ ದಿವ್ಯ ಚರಣ ಮೂಲೆ ನಮ್ಮಿತಿ ದಿವ್ಯ ಚರಣ ಮೂಲೆ ನಮ್ಮಿತಿ ದಿವ್ಯ ಚರಣ ಮೂಲೆ ನಮ್ಮಿತಿ ರಾಮ ರಾಮ ಆದಿಪುರುಷನನ್ನು ಅರಮರ ಸೇಯಕು ಆದಿಪುರುಷನನ್ನು ಅರಮರ ಸೇಯಕು ಅಯ್ಯ 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 ನೀ ದಿವ್ಯ ಅಯ್ಯ 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 ನೀ ದಿವ್ಯ ಬಾಗುಗರನೆ ಬಾಗುಗರನೇಳು ಭದ್ರಾಚಲ ರಾಮ ಬಾಗುಗರನೇಳು ಭದ್ರಾಚಲ ರಾಮ ಬಾಗುಗರನೇಳು ಭದ್ರಾಚಲ ರಾಮ ಬಾಗುಗರನೇಳು ಭದ್ರಾಚಲ ರಾಮ ದಾಸುಡ ದಾಸುಡ ದಾಸುಡನೆ ಚರಣ ಮೂಲೆ ನಮ್ಮಿತಿ ಚರಣ ಮೂಲೆ ನಮ್ಮಿತಿ ಚರಣ ಮೂಲೆ ನಮ್ಮಿತಿ ರಾಮ दशरथनन्दन राम राम दशमुखमर्दन राम राम दशरथनन्दन राम राम दशमुखमर्दन राम राम पशुपतिनन्दन राम राम पाप विमोचन राम राम मणिमय भूषण राम राम मंजुळ भाषण राम राम जानकी जीवन राम राम सज्जन पालन राम राम दशरथनन्दन राम राम दशमुखमर्दन राम राम दशरथनन्दन राम राम दशमुखमर्दन राम राम पशुपतिनन्दन राम राम पाप विमोचन राम राम पशुपतिनन्दन राम राम पाप विमोचन राम राम मणिमय भूषण राम राम मंजुळ भाषण राम राम मणिमय भूषण राम राम
ராமர் நிறைய விஷயம் சுக்ரீவர்கிட்ட சொல்கிறார், சுக்ரீவர் நிறைய விஷயம் ராமர்கிட்ட சொல்கிறார். ஃபைனலாக அந்த ஒரு கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் நம்ம கற்றுக்க வேண்டியது டிப்ளமேட்டிக்காக எப்படி சுக்ரீவன் வாயாலேயே ஓகேனா சுக்ரீவன் வேண்டான்னு சொல்கிறார், ஆஞ்சநேயர் ஓகேன்னு சொல்கிறார், சில பேர் நியூட்ரலாக இருக்கார், விபீஷனை சேர்த்துக்கணுமா வேண்டாமா அப்படின்னு. ஆனாலும் அந்த ஒரு விஷயத்தில் டாக்ட்ஃபுல்லாக பண்ணினது தான் ராமர்கிட்டேருந்து கற்றுக்கிற விஷயம். 5வது வாரியர் நம்ம கற்றுக்கிறது ரொம்ப ஒரு சர்ப்ரைஸ் எலிமெண்ட். த பர்சன் தட் வி வாண்ட் டு லேர்ன் ஃப்ரம் இஸ் ராவணா himself. ஸோ ராவணா கிட்டேருந்துன்னா நீங்கள் யோசிக்கக்கூடாது என்னடா இவன் ராவணை பற்றி போய் சொல்கிறானே அப்படின்னு. பட் லைஃப்பில் நம்ம எது கற்றுக்கணுமோ எது கற்றுக்கக்கூடாது அந்த விஷயம் இருக்கும் இல்லையா, அது கூட நம்ம கற்றுண்டாகணும். அதே மாதிரி ராவணர் சாதாரணப்பட்டவர் இல்லை, நிறைய விஷயங்கள், நிறையா பலவான், நிறைய ஒரு பரமசிவன் பக்தர், பரமசிவனர் பக்தராக இருந்தாலும் அந்த ஒரு டயத்தில் ஈகோ இருந்துட்டு ஒரு பவரோட அரகன்ஸ் இருந்ததுன்னா லைஃப்பில் எப்படி நம்ம டவுன் வந்துடலாம், ஹவு வி கேன் கம் டவுன், ஹவு வி கேன் ஹிட் ராக் பாட்டம், அந்த ஒரு விஷயம் நம்ம அவர்கிட்ட கற்றுக்கணும். எந்தெல்லாம் விஷயம் அவர் பண்ணாரோ, எந்த விஷயம் தப்போ அது நம்ம எப்படி லைஃப்பில் பண்ணக்கூடாது, ஹவு வி ஷுட் நாட் ரிப்பீட் இட் இஸ் ஆர் கோல். அதுலேயுமே பஜகோவிந்தமில் சொல்லியிருக்கு இந்த விஷயம். என்னதான் நீ நினச்சாலும், என்னதான் உங்ககிட்ட பவர் இருக்குன்னு நீ நினச்சாலும், என்னதான் ஒரு ஸ்டேட்டஸ் இருந்தாலும் ஒரு க்ஷணத்தில் எல்லாம் போயிடும். மா குருதன ஜன யௌவன கர்வம் கரதி நிமேஷ கால சர்வம். மா குருதன ஜன யௌவன கர்வம் கரதி நிமேஷ கால சர்வம். மாயாமயமிதம் அகிலம் ஹித்வா அதே மாதிரி தியாகராஜர் சொல்கிறார், நிறைய ஈகோ வச்சுக்காதப்பா, நீ மனுஷ ஜென்மம்னு உனக்கு கிடச்சதுன்னா உனக்கு அதை அப்ரிஷியேட் பண்ணணும். இது எல்லா விஷயமும் விபீஷணர் சொல்கிறார், தியாகராஜரும் அதே விஷயந்தான் சொல்கிறார். உனக்கு ஒரு மனுஷ ஜென்மம்னு கிடச்சதுன்னா, ஏன்னா இந்த சங்கதிகள்லாம் இந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியில் தான் நம்ம பக்தி வளர்த்துக்கிறது, ப்ளஸ் எந்த சங்கதி எந்த ஒரு நோக்கத்தில் அந்த கம்போசர் பண்ணியிருக்கா அதுவும் கற்றுக்க முடிஞ்சிருது. ஸோ அதனால் தியாகராஜர் என்ன சொல்லியிருக்கா, மனுஷ ஜென்மம் எவ்வளோ ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம், அதை எப்படி வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு லைன் தான். మానవతను దుర్లభమనుసు నెంచి పరమానంద ముందలేక మదమత్సర కామలోపమోహులకుత సొడై మోసపోతిగాక మొదటి కుల చుటకు చూపు విని చూద్రులు పనులు సల్పు సుముంతినిగాక నరాదములను కోరి సారనీత మరములను సాధింపతరు మారు. அதே மாதிரி தியாகராஜர் சொல்கிறார், ரொம்பவே நம்ம மனுஷ ஜென்மம்னு கிடச்சா வி ஷுட் பி வெரி அப்ரிஷியேட்டிவ் அபவுட் இட்னு. விபீஷணனும் நிறைய விஷயம் சொல்கிறார். அவர் என்ன சொல்கிறார், மேற்கொண்டு தியாகராஜர் சொன்ன மாதிரி சமச நம்ம ஒரு விஷயம் ஒரு தண்டம்னு போகிறதுக்கு முன்னாடி, யுத்தம்னு போகிறதுக்கு முன்னாடி சரச சாம தான பேத தண்ட அந்த ஒரு ஆர்டரில் போனால் தான் நம்மளுக்கு சரியாக வரும். அது நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச கீர்த்தனம் தியாகராஜரோடது. அதே மாதிரி அவர் அடுத்த விஷயம் சொல்கிறார், ஒரு நல்ல மார்க்கத்தில் போகணுன்னு. நல்ல மார்க்கம்னா என்னது, ஒரு ராஜாக்கு ஒரு மார்க்கம், தட் மார்க்கம் விச் லீட்ஸ் டு ராமா, அந்த ஒரு மார்க்கத்தில் போனால் தான் ஒரு நல்ல ராஜாக்கு ஒரு லட்சணம் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார். அது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச பாட்டு தான். చకనీరాజ మార్గములుండగా చకనీరాజ మార్గములుండగా చకనీరాజ మార్గములుండగా చకనీరాజ మార్గములుండగా
ராமர் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பாதையில் வந்து அவருக்கு யாரும் சொல்லிக் கொடுக்கல. அவருக்கு வசிஷ்டர் இருந்தார், விஸ்வாமித்திரர் இருந்தார். ஆனாலும் அந்த ஒரு க்ஷணத்தில் விபீஷணன் வந்து சொல்கிறார், நான் வந்து உனக்கு தம்பியாக இருந்தால் கூட இந்த ஒரு மார்க்கத்தில் நடந்து, நல்ல மார்க்கத்தில் நடந்து குறுக்க பாலத்தில் போகக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு விஷயம் சொல்கிறார். என்ன தான் சொன்னாலும் ராவணருக்கு வந்து அந்த டயத்தில் புத்தி சரியாக இல்லை. அவருக்கு இருக்கிற பவர் அண்ட் அரகன்ஸோட ஈகோ இது நம்ம கற்றுக்கணும்னு சொன்ன விஷயம். ஏன்னா நிறையா தடவை லைஃப்பில் வந்து நமக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கும் டு பி அட் த டாப், பீட் யுவர் ப்ரொஃபஷன் ஆர் வாட் எவர் இது. அதில் அந்த டயத்தில் டேக்கிங் எவ்ரி ஒன் அலாங் ஒரு லீடர்ஷிப்னு ஸ்கில்ஸ் இருக்கு இல்லையா. இதே சேம் வந்து ஆப்போசிட்டில் ராமரோட பார்த்தீங்கன்னா அவர் அந்த டயத்தில் சொல்லியிருக்கலாம் விபீஷனுக்கு நான் சரணாகதி கொடுக்க தான் போகிறேன், யார் என்ன சொல்கிறான்னு. பட் தென் லீடராக இருந்தால் கூட ஹீ டுக் எவ்ரி ஒன் இன் இஸ் ட்ரைவ். ஸோ அந்த ஒரு விஷயம் ராவணர்கிட்டேருந்து நம்ம கற்றுக்கக்கூடாது. அபவுட் அரகன்ஸ் அண்ட் ஈகோ வாஸ் த ஃபைனல் திங். இது வந்து அவர் ராவண யுத்தம் ஆனதுக்கப்புறம் ராவணரே ரியலைஸ் பண்ணுறார். அவரே ரியலைஸ் பண்ணுறாக்கி லைஃப்பில் எவ்வளோ தப்பு விஷயம் பண்ணியிருக்கார். இதை தியாகராஜர் பார்த்துட்டார் இந்த ஒரு விஷயத்தை. दुष्टोल तो गोडे दुष्कृत्यामुलो सर्वे रट्टो जैसिन त्यागराजोनि दयतो तुल रोधुवतलिय ஸோ தியாகராஜர் இதை நோட்டீஸ் பண்ணியிருக்கார். ராவணன் இது வந்து ஹீ ரியலைசஸ் இஸ் மிஸ்டேக், பட் இட் இஸ் டூ லேட். ஸோ நம்மளுக்கு லைஃப்பில் இந்த கிடைச்ச ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியில் என்னெல்லாம் விஷயம் நம்ம கற்றுக்க முடியுமோ அது நம்ம ராமர்கிட்டேருந்து கற்றுக்கணும். இதுக்கப்புறம் பட்டாபிஷேகம் ஆடுது. அண்டு ஒரு மகான் கம்போசர் வந்து ஃபுல் ராமாயணத்துலேயே ஒரு பாட்டில் பண்ணியிருக்காரு. ஆனால் நம்ம பார்க்க போகிற செக்மெண்ட் யுத்த காண்டத்துலேருந்து ராமரோட பட்டாபிஷேகம் முடிஞ்சு எப்படி சந்தோஷமாக எல்லாரும் இருக்கார் அந்த ஒரு விஷயம். कलितवरसेतु बन्धं कदनिसीमपिशितासन कलितवरसेतु बन्धं कदनिसीमपिशितासन दलनमूरदशकण्ठविदारम् अतिधीरं दलनमूरदशकण्ठविदारम् अतिधीरं वदनपूतजनकसुता सहितयातसाकेतं ज्वलनपूतजनकसुता सहितयातसाकेतं பட்டாபிஷேகமும் ஆகி அந்த ஒரு க்ஷணத்தில் எல்லாருக்கும் ஒரு சந்தோஷம். அதே சந்தோஷம் நம்ம எல்லோரும் ரியலைஸ் பண்ணுறோம். இந்த ஒரு வீக் டே அன்றைக்கி இவ்வளோ பேர் வந்து
இந்த ஒரு கச்சேரி கேட்டது நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு சந்தோஷம். நம்ம இந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்த காட்கோப்பர் பஜன் சமாஜ்க்கு அங்கே இருக்கிற எல்லா கமிட்டி மெம்பர், ஏன்னா நிறைய இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் நம்மளும் பார்க்குறோம் உலகம் அக்ராஸ் த கண்ட்ரி ட்ராவல் பண்ணுற போது காட்கோப்பர் பஜன் சமாஜில் இருக்கிற கமிட்டி மெம்பர்ஸாக இருக்கட்டும், வாத்தியார்களாக இருக்கட்டும், நம்ம சுதர்ஷன் வாத்தியார் லீடர்ஷிப்பில் நிறைய வாத்தியார்கள் இருக்கா, நம்ம கமிட்டி மெம்பர்ஸில் சேகர் சார், மாதேவன் சார், ரவி சார், நிறைய பேர் இருக்கா. அண்ட் அவள் எல்லாருமே அவளும் ஒரு பக்தி, இப்போ சேகர் சார் இவெல்லாம் பஜனை அவளே பண்ணி அந்த ஒரு பக்தி ஞானமோட இருந்ததுனால சமாஜம் நிறைய பேர் நிறையா பண்ணியிருக்கா. ஆனால் the heights to which they are taking the Samajam, we feel very proud the way they are conducting everything. So, and I would also like to take this opportunity to thank my co-artists. ஏன்னா ஸ்டார்டிங்கில் நான் சொன்னேன் their music will do the talking. ஏன்னா அவ்வளோ ஒரு மேக்னிஃபிஷண்ட்டான ஆர்டிஸ்ட்ஸு. ஃபார் அ சேஞ்ச் நான் இன்றைக்கி ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுற ஆர்டிஸ்ட் ஜென்ரலாக அக்கார்டிங் டு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் லாஸ்ட்டாக பண்ணுவாள். பட் மோர்சிங்கில் we have ஸ்ரீகாந்த் ஐயர். I will tell the reason why I am introducing him first. ஸோ நம்ம எல்லாருமே இந்த ஒரு க்ஷணத்தில் இருக்கோம், நம்மளை இன்வைட் பண்ணால் இது ப்ரெசென்ட்டை பற்றி பேசுகிறோம். ஆனால் காட்கோப்பர் பஜன் சமாஜோட ஃபவுண்டர் லேட் ஸ்ரீதர் சார் அவரோட சாக்ஷாத் பையன். ஸோ ஸ்ரீகாந்த் சார் அண்ட் ஹிஸ் ஃபேமிலி இஸ் த ரீசன் வி ஆர் ஆல் சிட்டிங் ஹியர், ஒன் ஆஃப் த மெயின் ரீசன்ஸ். ஸோ அவர் ஒரு மல்டிஃபேசட்டட் பர்சன், அகெயின் எம்என்சியில் வேலை பண்ணுறார் அண்ட் ரொம்ப பிளேஸ் அ டசன் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ். ஸோ தேங்க்யூ ஸ்ரீகாந்த் சார் ஃபார். We have a legend on the violin, so he's a very very close friend, Balakrishnan sir. அவரோட வயலின் எப்படின்னா ஒரு சிங்கர் பாடினா அந்த ஒரு எண்டிங் போர்ஷன் வாசித்து சிங்கரை சப்போர்ட்டிவாக இருக்கிறது ஒரு குட் வயலினிஸ்டோட லட்சணம். அது அவர் எக்ஸலண்ட்லி பண்ணுவார். நாங்கள் கடைசியாக ரொம்ப வருஷம் முன்னாடி டீம் அப் பண்ணோம், பட் டியூ டு அவரோட ஸ்கெடியூலும் டைட்டாக இருக்குது. ஹீ இஸ் ஆல்சோ அ வெரி அக்கம்ப்ளிஷ்ட் பர்சன் இன் இஸ் ஃபீல்ட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ப்ரொஃபஷனல் ஆல்சோ. அது தவிர அவர் வயலின்லேயும் ஒரு பெரிய லெவலில் இருக்கார். ஸோ வி ஆர் வெரி ஹாப்பி அண்ட் வி ஆர் கிரேட்ஃபுல் பாலகிருஷ்ணன் சார் நீங்கள் வாசித்தது. அண்ட் வி ஹாவ் our very own Krishna Venkat on the Gattam. கிருஷ்ணாலாம் வாசிக்கிற போது எனக்கு என்ன பயம் இருக்குன்னா அவனுக்கு இன்றைக்கி எந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கொடுக்குறதுன்னு. ஏன்னா அவன் அத்தனை இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வாசிக்கிறதுனால இட் பிகம்ஸ் டிஃபிகல்ட் ஃபார் அஸ் டு டெல் ஓகே இன்றைக்கி நீ கட்டம் வாசி, இல்லை கஞ்சிரா வாசி, இல்லை டோல்கி வாசி, இல்லை மிருதங்கம் வாசி. Such a multi-talented person in all aspects. He is also working with a multinational company. So இந்த ஸ்டேஜில் இருக்கிற எல்லாருமே லைக் ஒரு ஜாபை வச்சுண்டு நம்ம எப்படி மியூசிக் பண்ணணும்னு இருக்கிறது. நான் என்னை பற்றி சஞ்சனா பற்றி சொல்லலை, இவன் 3 பேரை பற்றி சொல்கிறேன். ஸோ அந்த ஒரு ஹைட் ஆஃப் ஹியூமிலிட்டிலையும் இருக்கா. அண்ட் யூ see that they are all devoted in bhakti, and that is the reason it made sense that இந்த ஒரு ஸ்டேஜுக்கு இந்த ஒரு பக்தியான ப்ரெசன்டேஷனுக்கு we had this glorious team. So I once again like to thank the organizers and the wonderful audience who took time on a weekday, and really happy. Thank you so much. மங்களத்தோட முடிச்சுன்றோம். பவமான சுதுடு பட்டு பதாய விந்த முலதூனினவ ரூப முலதூ நித்யஜய மங்களம் We never knew that Viju had this talent also. ஏன்னா இப்போ அவரை நம்ம விஜுன்னு கூப்பிட முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அவர் அந்த ஸ்டேஜில் போயிட்டார், பயமாக இருக்குது. டாக்டர் சீதாராமன் தான் நல்லா தெரியும், பட் விஜு இந்த மாதிரி I mean he has taken to a different level, although I could hear some, but whatever I could gather is absolutely excellent, and I think you should keep up the good work that you are doing. Ultimately our ரெண்டு இடத்துல he is serving the humanity, being a god, being a doctor, sorry, correct me, he is
helping lot of people to come out of the counseling பண்ணி இது பண்ணி நல்லா பண்ணிட்டு இருக்கார். மியூசிக் இஸ் ஆல்சோ அ ஃபென்டாஸ்டிக் தெரப்பி. அவர் சொல்கிற மாதிரி எல்லாரும் ஸ்ரீகாந்த், கிருஷ்ணா, பாலகிருஷ்ணன் சார், மேடம் இன்னைக்கு திருப்பி 11 o'clock ஃப்ளைட்டு பிடிச்சி சென்னை போகிறார். அஹமதாபாத் போயிட்டு இருக்கார். ஸோ அவரெல்லாம் பிடிக்கணும்னா முதல்ல விஜு சார் இந்த டயத்துக்கு பிடிக்கலாமான்ட்டு ஒரு ஸ்டேஜ் வந்துவிட போகிறது. I hope and I wish that Bhajan Samaj, you will remember as and when we call, and he should be coming here, and I'm sure he will be doing it. Very, very proud that he is associated with it, and Srikanth கேட்கவே வேண்டாம், despite his tight schedule. ஏன்னா எனக்கும் அவருக்கும் கொஞ்சம் கோவம் வரும் எப்போவுமே. ஏன்னா நேரா சமாஜுக்கு டைமே கொடுக்க மாட்டேங்கிற, அப்பா விப்ரீதமாக இருக்கேன்னு சொல்கிறான். ஆனால் ஐ எம் ஷுவர் ஆஃப்டர் 5-6 years he will be able to spend more time. கிருஷ்ணா தோ அதே இன்டர்நேஷ்னல் கிருஷ்ணா வெங்கட்ன்ட்டு அவர்கிட்ட என்ன சொல்கிறது, இப்போல்லாம் பஜனை நல்லா வாசிப்பார் அவலாம். ஸோ ஐ எம் வெரி வெரி ஹாப்பி. சார் ஃபஸ்ட் டைம் ஐ திங்க் கோவிலில் வாசிக்கிறார். பட் வாட் விஜு ஹேஸ் டு வாசிச்சிருக்கேளா. ஸோ சாரி, ஐ ஸ்டாண்ட் கரெக்டட். ஸோ தேங்க்யூ ஒன்ஸ் அகெயின். அடுத்த வருஷம் வி லுக் ஃபார்வர்ட் ஃபார் மெனி சச் ப்ரோக்ராம்ஸ் அண்ட் let's continue. 60th year நல்லா போயிட்டு இருக்கு. இன்னும் we want to celebrate this through the year. Let's hope God gives us the strength, and mainly the devotees who keep coming and encouraging the artist. That is what is important. அவளுக்கெல்லாம் நாங்கள் எத்தனை பரிசு கொடுத்தா இல்லாட்டா அவள் மரியாதை கொடுத்தா, that is for them the most important thing is the encouragement that the audience gives them. So once again, thank you so much. A small honoring from our Samaj side. Senior most அவருக்கு முதல்ல மரியாதை பண்ணிட்டு இருக்கோம். Rajesh will be doing the honors. A round of applause will be very great help to. Thank you. வாங்கோ சீதாராமன் வரேளா. Well, the honoring is going on. Tomorrow we have a program to be done by the children. Dr. Sitaraman. போடுங்க, நீங்களே போட்டுடுங்க. வாங்கோ சாவித்ரி மேடம் வாங்கோ. राजेश आ जाओ. May all of you continue to grow like this and சமாஜுக்கும் பேர் கொண்டு வரணும். அது பிரார்த்தனை. கிருஷ்ணா வெங்கட். Thank you.
Well, we announced tomorrow's program. We have two programs tomorrow. 6:30, we will have children of, rather, students of Sudarshan Anna. They have been taught Bhagavad Gita, so they'll be chanting fourth chapter tomorrow. The most important part is we have to encourage them, and that's the reason we are giving this stage to them. You should actually come and see how they are chanting. I mean, I think I expect them to come tomorrow. One more little one, Sundar inga theriyala. So tomorrow, our own bhajanist Sundaroda பொண்ணு சுச்சிதா அவள் வந்து நாளைக்கு ஃப்ளூட் வாசிக்க போகிறா. அவளுக்கு அரங்கேற்றம் மாதிரி நாளைக்கு. ஸோ அகெயின் இதே மாதிரி நீங்களாம் வந்து குழந்தைய வந்து என்கரேஜ் பண்ணணும். பிகாஸ் தட்ஸ் வேர் வி ஹாவ் டு கிரியேட் டேலண்ட்ஸ். And again, look forward to see you all tomorrow. That will start from 7:15 to about 8:30 on. And as usual, we'll have all of you have Mahaprasad after the program. And again, programs will keep continuing. Friday, again, we have Srimati Savita Sriram coming from Chennai for Abang. Saturday, we have Surya Gayatri Madam to come here. And Sunday, the dance program by students of Padmini Radhakrishnan. So, going to be another one, after this, one more week of full cultural programs. And I look forward to see you all on all these days with full devotion, energy and good health. Once again, Jai Shri Ram.